Profits and gains of business or professions today 11th hour series. So it is available in singaracademy.blogspot.com CA இல்ல CMA ரெண்டுல எது வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுல டைரக்ட் டாக்ஸேஷன்ல 11th னு போட்டுருப்பேன். இந்த இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் 11th hour series உடைய லெக்சர்ஸ் கிடைக்கும். You just go and watch that. Complete list is there. Here I am going to discuss this one. இத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். Section 28 is all about the PGBPs. From 28 ல இருந்து 44 வரைக்கும் நமக்கு PGBP sections இருக்கு. Right. So PGBP is from section 28 to 40 AE வரைக்கும் இருக்கு. 28 வந்து charging section. What are the items will be taxable under PGBP அப்படிங்கிறது இருக்கு. Section 29 is all about the computation. And section 30 is also about the expenses related to the building. 31 is all about plant and machinery, furniture, fixtures related expenditures. 32 on the depreciation. Section 32 class 2 is all about set off and carry forward of the PGBP depreciation. Section 33 AB is all about tea, coffee, rubber, and 33 ABA is also about site restoration. அதாவது இது ரெண்டுமே இந்த ஈஸியா லிங்க் பண்ணிக்கலாம். 28 29 first, 30 ல இருந்து 32 வரைக்கும் இருக்கும்போது assets related expenses, building, plant and machinery, furniture, fixtures புரியுது, அதோட depreciation. tea, coffee, rubber and site restoration கான expenses 33 AB ABA ல வருது. Section 35 மைண்ட்ல கிளியரா வச்சுக்கணும். என்ன scientific guarantee pretty important also. Section 35 AD is all about specified business. ரெண்டுக்கு இடையில 35 ABA and ABB. Amortization of BSNL business expenditure மைண்ட்ல வச்சுக்க சொல்லியிருப்பேன். Amortization of BSNL business expenditure. அதுல ஸ்பெக்ட்ரமுக்கு மட்டும் இருந்தால் ABA and ABB. That's how you can link these two. And CCA is all about rural development. City compensatory allowance மாதிரி வச்சுக்க சொல்லியிருப்பேன். Rural development of course not required. Okay. And அதுலயே agricultural extension services ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அது CCC ல CCC வந்துச்சுனாலே city compensatory allowance அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்க. rural development, ரூரலை டெவலப் பண்ணி சிட்டி ஆக்குற மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர். CCD is all about skill development. இந்த C எல்லாமே அக்ரி சம்பந்தப்பட்டது. D எல்லாமே depreciation சம்பந்தப்பட்டது. depreciation of the preliminary expenses, அதாவது amortization of the expenses incurred for the preliminary expenses. And DD is all about demerger expenses. Demerger expenses, depreciation of demerger expenses and amalgamation expenses. DDA வந்து VRS ஸ்கீம்ல வெளியே போறவங்களுக்கு லம்சம் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்கா அதை நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். So 35D, 35DD, 35DDA, these three will come here. And 36 class 1 வந்து specified deductions. ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. பிளாக்கா பிரிச்சிருக்கிற இதுல பொறுத்த வரைக்கும் 36 கிளாஸ் 1ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது. These two are for insurance related. Okay. IIB அதாவது 1 and 1B தான். One is related to the insurance of stock, another one is employees health. And that too, when it comes to the employees health, that will be deductible only if the payment is not in the form of cash. Cash இருந்துச்சுன்னா கிடையாது. பேரர் செக், கிராஸ் செக் இருந்தா அலௌடு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். 3 ரெண்டுமே 3B, ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட், another one is zero coupon bond. And 4A 5A 4A 5A நாலு விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல 5A லாஸ்ட் வந்து யாருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா எம்ப்ளாயீஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த RPF எம்ப்ளாயி ரிசீவ் பண்ணி அது அந்த ரெலவெண்ட் ஆக்டுக்குள்ள டெபாசிட் பண்ணல அப்படி சொன்னாக்கா ரெலவெண்ட் ஆக்ட்னா PF ஆக்ட் வந்து ஜனவரி மாசத்தோடைய PF அக்கௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா அது வந்து நீங்க February 15th பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது. மிச்சம் 3 கேஸும் 4A 5 RPF அண்ட் சூப்பர் அனிவேஷன் ஃபண்ட், அப்ரூவ்டு NPS, அப்ரூவ்டு கிராஜுவிட்டி. இந்த மூணுமே எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கேன் பி டெபிட்டட் on payment basis. And ரெண்டாவது ஒன்று நான் இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை எழுதிங்க. போனஸ் அண்ட் கமிஷன் டு த எம்ப்ளாயீஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் NPS ஸ்கீம் வரும்போது இதுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். சேலரி எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 10% மேலே நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. வாட் எவர் த சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் பீயிங் ஆர் த 2 பேசிக் as well as DA ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி. அண்ட் 8 வந்திருக்கு. 7 is all about bad debt. 7 is all about bad debt can be deductible. And 13
cash transaction tax 15 and 16, security transaction tax and commodity transaction tax. If the security as well as commodity falling under the probably PGBP ல வந்தால் இந்த ரெண்டு பேமெண்ட்டை நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அதுவே கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா இதை டெபிட் பண்ண முடியாது, டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. Section 37 class 1 is all about general deduction. General deduction அப்படின்னா பிசினஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கணும், ரெவன்யூ நேச்சராக இருந்தால் நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம், எதுவானாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 2B வரும்போது ஒன்றுக்கு அப்புறம் 2B அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, அதாவது ஒன்றுனா A 2B இல்லையா, ஆல்ஃபாபெட் ABCD அண்ட் நம்பர் 1 to 3, ரெண்டாவது நம்பரும் B நம்பரும் சேம் தானே அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே ஈஸியாக ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 37 2B அப்படின்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மேகசின். அண்ட் செக்ஷன் 41 வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று P&L டெபிட் பண்ணியிருந்தால் அது வரும்போது கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 41ல வருது. 41ல 4 விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். எனி டெபிட், ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி சேல்ஸ் டேக்ஸை P&L டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அது ரீஃபண்ட் வரும்போது த டெபிட் அமௌண்ட் இஸ் ரெக்கவர்ட் பேக் இஸ் கோயிங் டு பி கிரெடிட்டட் இந்த செக்ஷன் 41 கிளாஸ் 1ன்னு பார்த்தோம். அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் டெபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, ஆன் சேல் பண்ணும்போது இந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆகுது அப்படின்னா அது பேர் பேலன்சிங் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க, தட் கேன் பி கிரெடிட்டட். இது SLM மெத்தடுக்கு அப்ளிகபிள்னு பார்த்தோம். சயின்டிஃபிக் ஆர்டிக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதோடைய 100% வேல்யூவை நீங்கள் P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஆன் சேல் எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் வில் பி யுவர் இன்கம் அண்டர் செக்ஷன் 41 கிளாஸ் 3. as well as bad debt P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க, P&L டெபிட் பண்ண bad debt on recovery, okay, to the extent of amount debited in the P&L as per section 36 class 1 subclass 7, okay, 7 can be considered as your income under section 41. So 41 over. 43ல 3 விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். ஒன்னு வந்து A 43 class 1 actual cost. அசெட்ஸ் வந்து சயின்டிஃபிக் ஆர்டிக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸை அதுக்கப்புறம் லேட்டர் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோட வேல்யூ என்னன்னா 0 அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, தட் வில் கம் அண்டர் ஆக்சுவல் காஸ்ட். ஃபாரின்லேருந்து நீங்கள் ஏதாவது அசெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்க, அதுக்கான பேமெண்ட் நீங்கள் ஃபாரினில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சப்ளையர். இந்த லேட்டர் டேட் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது வாங்கும்போது இருந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸும் ரேட்டும் லேட்டரில் பேமெண்ட் அப்போ இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் உள்ள டிஃபரன்ஸும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸாக இருக்கலாம். இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை WD வேல்யூவில் கொண்டு போய் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அட் த டைம் ஆஃப் பேமெண்ட். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபாரின்லேருந்து வாங்கின அசெட்ஸுக்கு பாரோயிங்ஸ் ஃபாரின்லேருந்து பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதுக்கு பேமெண்ட் ஃபாரின் கரன்சியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த பாரோயிங்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் கூட கொடுக்கும்போது அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ்னால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா WD ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். 43A. 43B is all about cash payment. Okay, சில எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் டு த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ், NBFC can be debited only on payment basis. Statutory fund like is RPF, PPF, RPF and SPF இதெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டெபிட் பண்ண முடியும். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டியூட்டி டாக்ஸஸ் செஸ் ரிலேட்டட் டு த இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டெபிட் பண்ணிக்க முடியும். லீவ் சேலரி, ஃபீஸ் அண்ட் கமிஷன், போனஸ் டு த எம்ப்ளாயி இருந்தால், தேர்ட் பார்ட்டி கமிஷன் கொடுக்கறதா இருந்தால் தட் வில் பி டிடெக்டபிள். பட் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபீஸ், கமிஷன், போனஸ் வாட் எவர் இட் பேபிள் டு த எம்ப்ளாயி இருந்தால் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டெபிட் பண்ண முடியும். 43B. அண்ட் இந்தியன் ரயில்வேஸோட அசெட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா அது பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 139 கிளாஸ் 1ல சொல்லப்பட்ட ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஒரு டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் கிளைம் பண்ண முடியும். இட்ஸ் நாட் வித்தின் தட் சேம் இயர், எக்ஸப்ட் இதுக்கு மட்டும்தான் எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் வித்தின் த ரெலவெண்ட் ஆக்டுக்குள்ளார நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். 44ல 5 லிஸ்ட் இருக்கு, அதில் 44AA 44AB ஒரு தனி. ஓகே, நீங்கள் உங்களுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணுமா இல்லையா, என்னென்ன புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது 44AA வருது. அண்ட் ஏஏல நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை இஃப் யுவர் இன்கம் இஸ் மோர் தென் சம் taxable அமௌண்ட் லைக் 1 crore மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இன்கேஸ் யுவர் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிடாமினென்ட்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் வந்திருக்கு, only 5% ஆஃப் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட், நாட் மோர் தென் 5% இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் cash, rest of the entire receipts and payment only account form இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 10 crores வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆடிட் தேவையில்லை 44AA and AB. And we of course go for presumptive basis taxation. So presumptive basis taxation உங்களுடைய gross receiptsல certain percentage வந்து உங்களுடைய tax-ஐ கன்சிடர் பண்ணுவோம். நார்மலாக பிஸ்னஸாக இருந்தால் 2 கோடி ரூபாய்க்கு கீழே 2 கோடி அது கீழே இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க you can go for presumptive basis taxation. Whatever the gross receipt you get on that 8% will be considered as with income, on that you have to pay the tax. அதுவே ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருந்தால் 50 லட்சத்துக்கு கீழே 50 லட்சமா அது கீழே இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கிராஸ் இன்கம்ல 50% will be considered as presumptive income ஆக அது டேக்ஸ் கட்டினா போதும்.
And 44 AE வரும்போது transport business, small transporters where they carry at the maximum 10 goods carriages in a time in the previous year. Not even single day, they should not have more than 10. Exact 10 அல்லது கீழே வச்சிருந்தால் they are eligible for claiming the presumptive basis of income, and on that they have to pay the tax. இந்த PGBP படிக்கும் போதே இந்த depreciationல SLM method of depreciation வரும்போது when you recover amount more than the cost price, that is called short term capital gain under section 50 இது WDV ல இருந்துச்சுனா SLM இருந்துச்சுனா 50A ல வரும். So these two are considered as short term capital gain. Okay, WDV method of depreciation follow பண்ண இருக்கும்போது where the block of assets entirely sold, and if you have any profit or loss that will be short term capital gain or loss. In case of SLM method, sale value in excess of cost ஆக இருந்துச்சுனா அது எப்பவுமே short term capital gain ஆக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இங்க வந்து லாஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வரலாம் இது WDV assetsல, பட் SLMல only profit. And there may be due date for filing of return அப்படிங்கிறதுனால நீங்க section 139 class 1ல உள்ளதையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So 31st July is the cut-off date for filing of your return of income if your accounts not required to be audited. Yeah, otherwise 31st October வரைக்கும் உங்களுக்கு postpone ஆகும். Even in case of to incorporate some foreign transaction, further it is delayed by another 2 months, 31st December வரைக்கும் போகலாம், which is not required for the inter-level. Right, now let's see one after one in detail. Now, section 28 என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீங்க பிசினஸ் பண்ணியோ இல்ல ப்ரொஃபஷன்ஸ் பண்ணியோ இல்ல ஒகேஷன்ஸ் பண்ணியோ ஏதாவது ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்ணால் that is considered as PGBP and taxable, and your business could be in the nature of speculative transaction இருந்தாலும் அதுவும் PGBP ல வரணும். So ரெண்டு செட்டையும் தனித்தனியா வச்சுக்கங்க, because you need to identify the income generated out of the first one separately as well as out of the speculative transaction அது செப்பரேட்டா நீங்க காமிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ல நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டு போய் நான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிசினஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால PGBP ஓட இன்கம் ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிறோம். நம்பர் 2 being any trade professional associations, அதாவது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு, அதுல மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, மெம்பர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க ஆர் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாட் எவர் இட் மே பி, ஃபார் தட் திஸ் அசோசியேஷன் rendered some services அப்படின்னு சொன்னாக்க this service is always exempted from tax. ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணது 100,000 rupees and the service is rendered 80,000 rupees, balance வந்து 20,000 rupees ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, அது சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் சர்ப்ளஸ். இஸ் தட் ஓகே? சர்ப்ளஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அடுத்த வருஷம் அவங்க கிட்ட வாங்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரீஃபண்டட் அப்படின்னு சொன்னாக்க திஸ் சர்ப்ளஸ் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். பட் இது தவிர ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு 50 rupees கொடுங்க சார்னு ஏங்கிற ஒரு மெம்பர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அவருக்கு 40 ரூபா ஒருத்தர் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்ல குட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க the difference between these two 10 rupees is your taxable perquisites, sorry taxable business income. So trade professional association from specific services, specific green color la irukradhu specific services for its member is considered as PGP. General services is not taxable. ஏன் general services not taxable சொன்னால் blue color ல உள்ளது not taxable சொன்னோம் இல்லையா, என்ன காரணம் அப்படி சொன்னாக்க the mutual association அப்படிங்கிற ரீசனால surplus of mutual association cannot be taxed. ஓகே, ஒருத்தருக்குள்ளார ஒருத்தர் நாங்க தான் சார், நாங்க 4 பேர் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி, எங்களுக்குள்ளார நாங்க எந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் அது லாபமா சொல்ல முடியாது. கம்மியாச்சு செலவு அப்படின்னு சொன்னாக்க அடுத்த வருஷம் எங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் கம்மியாயிருக்கும், செலவு ஜாஸ்தியாச்சு அடுத்த வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜாஸ்தியாகும், ஆக மொத்தம் இது ப்ராஃபிட் சொல்லி நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறதுல எங்களுடைய காமன் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து மியூச்சுவல் அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க. எனி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் டியூ டு த மியூச்சுவல் அசோசியேஷன் இஸ் நாட் PGBP. that will be considered as only surplus or deficit could be treated as a part of adjustment the next year subscription. அது தவிர ஸ்பெஷலா ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, that is taxable. Then next being termination and modification. எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்து ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு சார் இந்த வேலையெல்லாம் எங்களுக்காக பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்ன ஒரு 4 வேலையோட இன்னொன்று 2 சேர்த்து செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லலாம், அல்லது 1 குறைச்சிக்கு 3 மட்டும் செஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்கலாம், இல்லை நீங்கள் செய்யவே வேண்டாம் வெளியே போங்கன்னு சொல்லலாம். அதுக்காக ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணால் அந்த ரெசிபீட் இருக்கிறது PGP கொடுக்குறவருக்கு அவருடைய P&L போல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். Any compensation for termination and modification will also be considered as PGBP here. Is that okay? So first one being related to the normal business, another one is speculative, second one being association கிட்ட இருந்து specific servicesக்காக members கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கியிருந்தால் அது taxable, otherwise not so. Third வந்து termination and modification of managementக்காக, that too should be part of Indian management இருக்கணும், foreign management பத்தி பேசல. And the fourth being profit on sale. Profit on sale of what?
import license, duty entitlement passbook, duty free replenishment certificate. The export related 5 items irukku. Import license, duty entitlement passbook, duty free replenishment certificate. Apart from that, இதை நீங்க விக்கும்போது profit and loss வந்துச்சுன்னா taxable. Apart from that, any cash assistance you receive from the government of India for exporting or export பண்ணும்போது ஏதாவது டியூட்டி கட்டியிருந்தா திரும்பி வந்துச்சுன்னா அது பேர் டியூட்டி டிராபேக்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு செட்டும் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல்ல கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும் பிஜிபிபி. அண்ட் பிஸ்னஸ்ல ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார், கிளினிக் வச்சிருக்காரு, டாக்டர் ஏ கிளினிக் வச்சு நடத்துறார். பேஷண்ட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் கிவன் டு த பேஷண்ட் அண்ட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பேஷண்ட் வந்து இவருக்கு ஃபீஸ் கொடுக்குறார். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹாப்பினஸ் he gives one more mobile one out of his own love and affection as a gift to the doctor for his better service. அப்படின்னு சொன்னா இந்த mobile will be considered as perquisites. The value of the mobile, even the cash form or non-cash form, will be considered as perquisites in the hands of Dr. A. Also PGBP income. இது வந்து எதுல வந்துடணும்? PGBP income ஆக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். And interest, salary, bonus, commission by whatever name may be payable to the partner by the firm ஆக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து PGBPல தான் இருக்கணும். இப்போ ABC firmல ஏங்கிற பார்ட்னருக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே, ஏபிசி ஃபர்ம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்கன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் இந்த 10,000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஏவுடைய அக்கௌண்ட்டில் இந்த 10,000 ரூபாவை தன்னுடைய பிஜிபிபி இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணணும். தன்னுடைய பிஜிபிபி சேலரியாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். தட் இஸ் நாட் சேலரி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ. ஆஸ் வெல் ஃபார் ஏபிசி இட் இஸ் நாட் கன்சிடர் அஸ் சேலரி. இஸ் தட் ஓகே? தென் நான் கம்பீட் அண்ட் நான் ஷேரிங். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுக்குறேன், எனக்கு போட்டியா எதுல தொழில் செய்யாதீங்க. ஓகே, ஒரு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ஏவை ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கு மாசம் மாசம் சேலரி கொடுக்குறாங்க. பார்ட் டைமா ஈவினிங் ஒரு கிளினிக் நடத்தி அங்கிருந்து சம்பாதிக்கிறேன் சார் அப்படின்றார். நோ, இட்ஸ் நாட் அலவுட். நீங்க எங்க கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபாய் மாசம் சம்பளம் பிளஸ் ஈவினிங் நேரத்தில் பார்ட் டைமா எங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டா நீங்க எங்கேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக ஒரு 50,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம், 1,50,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம்னா that 50,000 will be considered as PGBP income. இந்த 1,50,000 ரூபாயும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்றீங்க, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க இருக்கிற லொக்காலிட்டி பக்கத்தில் நீங்க பிசினஸ் பண்ணாதீங்க, அதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு ஒரு 10,00,000 ரூபாய் கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வாங்கின அந்த 10,00,000 ரூபாய் PGBP income வரும். that comes under PGBP income. நான் ஷேரிங்னா நோ ஹவ், பேட்டன் ரைட், காப்பி ரைட் அண்ட் ட்ரேட்மார்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KFC இருக்கு, டொமினோ பீஸாஸ் எல்லாம் இருக்கு, பீஸா ஹட் எல்லாம் இருக்கு. KFC வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, எக்ஸுங்கிற ஒரு ரீட்டைலர் இன் ட்ரிச்சி வந்து பிஸ்னஸ் பண்றார், அதுக்கு இங்க இருந்து ராயல்ட்டி வாங்குறார். ஸோ கிவ்ஸ் ராயல்ட்டி ஆஃப் ருபீஸ் இயர்லி 10 lakhs கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இயர்லி 10 lakhs கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க KFC should not give such a right to anybody else in Trichy. ஓகே, ஸோ ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு கொடுக்கலாம்னா ஒய்க்கு கொடுக்காதீங்க சார், எனக்கு கொடுத்ததுக்கு 10,00,000 ரூபாய், இவருக்கு கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு 5,00,000 ரூபாய். ஸோ 15,00,000 ரூபாய் நான் கொடுக்குறேன். அப்போ 10,00,000 ரூபாய் அப்படிங்கிறது PGBP income ஃபார் கெட்டிங் த ராயல்ட்டி. அனதர் 5 lakhs இஸ் ஃபார் த நான் ஷேரிங் that right to anybody else nearby me. ஸோ ரெண்டுமே இருக்கு. both will be considered as PGBP income for KFC. KFCக்கு வந்து இந்த 10 lakhsum இந்த 5 lakhsum ரெண்டுமே PGBP income தான். ஒன்னு ஷேரிங் த டெக்னிக்கல் நோஹோ, ரெண்டாவது நான் ஷேரிங் வித் எனிபடி எல்ஸ் அதர் தென் யூ அப்படிங்கிறது 5 lakhs, மொத்தம் 15 lakhs P&L அக்கௌண்ட்ல இன்கமா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். Keyman insurance policy மூலமாக including the bonus, if you are being the PGBP owner, if you are getting that, that will be considered as your income. In case of section 35AD, we'll see that along with the section 35AD அதோட சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். And stock in trade capital assets convert பண்ணிட்டீங்கன்னா, the year in which you convert that, the fair market value will be considered as your PGBP. அதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் பிளாட்ஸ், நீங்க ரியல் எஸ்டேட் ஓனர், நீங்க பிளாட்டை போட்டு விற்கிறீங்க, இந்த பிளாட் வந்து 10,00,000 ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாட்டை நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா பில்டிங்கா கட்டிட்டீங்க, ஆஃபீஸ் பில்டிங்கா கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, தென் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேபிட்டல் அசெட்ஸ். ஆஃபீஸுக்கு அந்த பிளாட்டை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, ஹியர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் நாட் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் டு பி சோல்டு இல்லையா, அந்த ரேட்ல ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 20,00,000 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, இன் திஸ் ஏபிசி பில்டர்ஸ்ல தன்னுடைய P&L அக்கௌண்ட்ல this 20 lakhs is considered as PGBP. இந்த 20,00,000 ரூபாய் அப்படியே PGBP போட்டுறணும். The fair market value on the date of conversion is equal to the PGBP. Sir, what is the cost sir? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 10,00,000 தானே சார் ப்ராஃபிட் அப்படி நீங்க ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. ஸ்டாக்கா இருந்தால் இங்க வந்து ஏற்கனவே நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் as well as purchasesல already included. The year in which it is converted, the fair market value without deducting the cost of acquisition will be your PGBP. Is that okay? So these are the points you have to understand with section 28. 28 is over.
Section 29 is all about the computations. The mode of computation is nothing but you have to apply the sections 28 to 43 AD 43 வரைக்கும் இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சில ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கண்டுபிடிச்சு பண்ணி நீங்கள் பிஜிபி அரே பண்ணிக்கிறீங்க. தட் இஸ் மென்ஷன் இன் 29. And section 30 31 is all about one is related to the building expenses, another one is related to the plant and machinery and furniture used for the business purpose. So building வரும்போது rent, taxes, rates and repairs, insurance இதெல்லாமே நீங்கள் P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். rent, rates and taxes, repairs and insurance. அதே மாதிரி செக்ஷன் 31 பிளான்ட் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் வரும்போது இங்கே வந்து என்ன வராதுன்னா ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் வராது, ரெண்ட் வராது. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ செக்ஷன் 31 வரும்போது லெட்ஸ் see here in case of building ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாமா இல்லையா? ஸோ ஒன்று ரெண்ட்டு, இன்னொன்று வந்து ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ், another one is repairs, another one is insurance. Okay, clear? இது ரிப்பேர்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் டெனண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்ட் பே பண்ணியிருப்பீங்க, டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரேட் அண்ட் டேக்ஸ் நீங்கள் கட்டுறீங்களா யார் கட்டுறீங்கன்னு தெரியாது. ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸாக இருந்தால் யார் கட்டுவாங்க யூஸ்வலாக அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஓனர் தான் கட்டுவார். சில சமயம் டெனண்ட்டை கூட கட்ட சொல்லலாம். நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தோம். த முனிசிபல் டேக்ஸ் இஸ் பெய்ட் பை த டெனண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சம்டைம்ஸ் த ஓனர். But owner pays na, he can claim the deduction deduct from the gross annual value பார்த்தோம். Suppose tenant pay பண்ணியிருந்தால் rates and taxes அப்படிங்கிறது municipal tax மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, can be deductible. Repairs இருந்தால் revenue repairs இருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே capital repairs இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செக்ஷன் 32ல depreciation claim பண்ணியிருக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் tenant இருந்தால். சப்போஸ் நீங்கள் ஓனராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ நீட் டு பே த ரெண்ட் இல்லையா? நீங்கள் தான் ஓனர், ரெண்ட் பே பண்ண மாட்டீங்க. ஆனால் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸை நீங்கள் பே பண்ணியிருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ரெவன்யூ ரிப்பேர்ஸ் ஏதாவது டெபிட் பண்ணியிருக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் கிளைமிங் த டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ அண்டர் செக்ஷன் 32 ஆஸ் யூ ஆர் த ஓனர். நீங்கள் ரெண்ட் கிளைம் பண்ண முடியாது, ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? டெப்ரிசியேஷனை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பில்டிங் தவிர பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி பாருங்க. டெனண்ட்டாக இருந்தா ஓனராக இருந்தான்னு பாருங்க. ஓகே, ஓனராக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? ரெண்ட்டை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ரெண்ட் இல்லை, என்ன பண்ணி ரிப்பேர்ஸ் டெபிட் பண்ணிக்கலாம், இன்சூரன்ஸ் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ரிப்பேர் அண்ட் இன்சூரன்ஸை நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டெபிட் தீஸ் டூ. ப்ரொவைடட் ரிப்பேர்ஸ் இருந்தால் ரெவன்யூ ரிப்பேராக இருக்கணும், அப்போ தான் டெபிட் பண்ண முடியும். கேபிட்டல் ரிப்பேர்ஸ் இருந்தால் டெபிட் பண்ண முடியாது. டெனண்ட்டாக இருந்தாலும் ரெண்ட் கட்டி மீன்ஸ் ரிப்பேர் செலவு பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் கை காசு விட்டு போயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் தட் டூ ரெவன்யூ ரிப்பேர் இருந்தால் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் premium paid can be debited. But if he is being the tenant, sir, if he pays the rent, sir, what can be done, sir? அப்படின்னு சொன்னாக்க பில்டிங் வந்து செக்ஷன் 30ல வருது. அண்ட் plant and machinery furniture fixtures falls under section 31. And when the rent for the plant and machinery furniture fixtures is paid by the tenant இருந்தால் செக்ஷன் 37 class 1 படி ஜெனரல் டிடக்ஷன்ஸ்ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் பிசினஸுக்காக தான் வாங்கினேன், அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால யூ கேன் கிளைம் தட் டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 37. அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக செக்ஷன் 31 சொல்லலை, ஆனால் பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட் கொடுத்தால் கேன் பி டெபிட்டட் அண்டர் செக்ஷன் 13 சொன்னாங்க. கேன் ஐ பர்ச்சேஸ் ஆர் கெட் த பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் இன் ரெண்டல் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் ரெண்ட்ல வாங்கலாம். அந்த ரெண்ட் பே பண்ணது எக்ஸ்பென்சஸ் செக்ஷன் 31ல அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா நோ, இட் இஸ் நாட் ஃபாலிங் இன்டு செக்ஷன் 31. that will fall under section 37. So I have done this. So section 37 la rent and plant and machinery and furniture is deductible. Section 38 எதை பத்தி பேசுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, if the assets not wholly used for official purpose இருந்தால் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா டிடெக்ட் பண்ண முடியும். 1 lakh assets அதில் வந்து 20% so 1 lakh assets அதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் 15% 15,000 rupees. ஆனால் இந்த அசெட்ஸை நீங்கள் வந்து 40% வந்து அஃபிஷியல் பர்பஸுக்கு 60% பர்சனல் பர்பஸுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ தான் கிளைம் பண்ண முடியும்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 40% 6,000 மட்டும்தான் டெபிட் பண்ணிக்க முடியும், கிளைம் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் டிடக்டபிள் அண்டர் செக்ஷன் 32. only that to the extent of assets worth used for the official purpose can be deductible. And what is the WDV value அப்படின்னு சொன்னாக்க 15,000 டெபிட் பண்ணக்கூடாது, only to the extent of depreciation claimed under section 32 டெபிட் பண்ணிட்டு balance 94,000 is the closing WDV under section 43 class 1 actual costல நாம இதை போடுவோம். So you have to link section 32, section 38, section 43 1 மூணையும் சேர்த்து நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கலாம். section 32 இப்பதான் பார்த்தோம், capital expenditure related ஆக இருந்துச்சுன்னா எதுவா இருந்தாலும் can be debited, consider as a asset and அதுக்குரிய depreciation நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் under section 32.
Now section 32 வரும்போது we have 4 items here. So 1 2 3 4. First item வந்து actual cost basisல நீங்க SLM methodல depreciation claim பண்ண போறீங்க. This SLM basis of depreciation will be calculated individual assets, applicable only for the power generation as well as generation and distribution of power மட்டும். அதாவது generation of power மட்டும் இருக்கிறவங்க ஜெனரேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றவனாகவும் இருந்தால் அவங்களுக்கு மட்டும் எலிஜிபிலிட்டி உண்டு. அதுவும் இது ஆப்ஷனல். அதாவது they want to go for this method SLM method நான் போகலாம். No sir, I want to go for WDV method அப்படி சொன்னாக்க they can straight away go to the WDV method also, no issues in that. And when the section 32 class 1 subclass 2 வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ஜெனரல், இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸை பேஸ் பண்ணி WDV மெத்தட்ல அவங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ்னு சொன்னால் சேம் கைண்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் as well as same rate of depreciation உள்ளது எல்லாமே நம்ம grouping பண்ணிட்டோம். That is called block of assets, same rate of depreciation. Okay, so when the WDV method of depreciation follow பண்ணியிருந்தால் you are eligible for sometimes additional depreciation also, which is 20% once in a lifetime. Asset வாங்கும்போது ஒரு முறை மட்டும் நீங்க 20% in addition to the regular depreciation can claim. அந்த additional depreciation வந்து if the year in which you purchase put to use is less than 180, அதாவது 179 days அது கம்மியாகவோ 180க்கு மேல கிடையாது, 180 அதுக்கு மேலே கிடையாது, 180 அது கீழே யூஸ் பண்ணியிருந்தால் சில அசெட்டுக்கு மட்டும், லைக் எஸ்பெஷலி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு 180 days கீழே நீங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தால் 10% இந்த வருஷம், பேலன்ஸ் 10% அடுத்த வருஷம் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 180 இல்ல அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 20% இந்த வருஷம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். So இந்த வருஷம் 20% கிளைம் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வருஷம் 20% உண்டானா no, this will be claimable only for once in a year. யாருக்கு இது எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க WDV மெத்தட்ல கிளைம் பண்ணவங்க. பவர் செக்டர் கம்பெனி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க SLM ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் உண்டானா அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு SLM ஃபாலோ பண்றதுங்கிறது ஆப்ஷன், பட் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் வேண்டாம், நான் WDVலேயே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்க பேசிட்டீங்கன்னா then you are eligible for claiming the depreciation for additional also. Additional depreciation can be claimable. இது எதுக்காக மட்டும்தான் அலௌடுனா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியா இருக்கணும், தட் டு ஃபேக்டரியில யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். பிரிண்டிங் அண்ட் பப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்குரிய அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஜெனரேஷனா இருந்தால் இஃப் தே ஆப்ட் WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சொன்னால் அவங்க கிளைம் பண்ணிக்க முடியும், இல்லைன்னா கிடையாது. இஃப் தே ஆப்ட் தி SLM மெத்தட் ஆஃப் கோர்ஸ் தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் தி அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன். அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் எப்பெல்லாம் மறுக்கப்படும், எப்பெல்லாம் தரமாட்டாங்க அப்படி சொன்னாக்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஆல்ரெடி யூஸ்ட் இன் India or outside India, செகண்ட் ஹேண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருந்தால் கிடையாது. எக்ஸெப்ஷன் செக்ஷன் 35 ADல வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் மெஷின் 20% வரைக்கும் இருக்கலாம், அல்லது assets not used anywhere in India, used only foreign, அது brought in and used in Indiaவா இருந்தால் அது வந்து நியூ மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அது செக்ஷன் 35 ADல வரும், இங்கே நமக்கு வராது. Now ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்ணாலோ இல்ல ரெசிடென்ஷியல் அகாமடேஷன் லைக் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல யூஸ் பண்ணாலோ இந்த அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது. ஆல்ரெடி 100% டெப்ரிஷியேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா கிடையாது. செக்ஷன் 35ல வாங்கப்பட்ட அசெட்ஸ் வந்து சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சுக்காக வாங்கப்பட்ட அசெட்ஸை 100% ஏற்கனவே டெபிட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு மேல தனியா 20% டெபிட் பண்ண அளவு உண்டானா கிடையாது. எனி ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அலௌடு கிடையாது. ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் அலௌடு இல்லைன்னா வித்தின் த ஃபேக்டரி வந்து நமக்கு இந்த புல்டோசர் அதே மாதிரி ஃபோர்க் லிஃப்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அலௌடுனா அஃப்கோர்ஸ் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் அலௌட் வித்தின் த ஃபேக்டரி. அண்ட் வாங்கி முதல் வருஷமே வித்துட்டால் உங்களுக்கு அலௌடானா அலௌடு கிடையாது. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் வரும்போது, அதாவது SLM மெத்தட்ல அசெட்ஸை விற்கும் போது லாஸ் வந்துச்சுன்னா, இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆர் சார்ஜிங் த டெப்ரிசியேஷன் அண்டர் SLM மெத்தட், அதுல உங்களுக்கு லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த லாஸுக்கு பேர் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன். தட் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் கேன் ஆல்சோ பி டெபிட்டட் டு த P&L அக்கவுண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிரீஃபிங் ஆஃப் செக்ஷன் 32. ஸோ 32ல 4 இருக்கும். இது தனியா வந்து ஓல்டு எடிஷன்ஸ்ல இதை கொடுத்துருக்க மாட்டேன், நீங்க வேணா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருப்பேன், அதனால இதோட லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து SLM மெத்தட், ரெண்டாவது WDV மெத்தட், மூணாவது அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன், நாலாவது டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன். இஸ் தட் ஓகே? That terminal depreciation is not given in the old material, no need to worry about that. Now we can add this, or you understand already, right? So அதை incorporate பண்ணிட்டோம், அதனால தேவை இருக்காது. And conditions for claiming the depreciation, யார் கிளைம் பண்ணலாம்னா நீங்க ஓனரா இருக்கணும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி இருக்கணும். சார் ஐம் ஓனர் ஒன்லி ஃபார் த பார்ட் ஆஃப் த அசெட் சார் அப்படின்றாங்க. அப்போ A, B ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறாங்க. இந்த அசெட்டை வந்து A 60% யூஸ் பண்றார், B வந்து 40% யூஸ் பண்ணி இருக்கிறார். இந்த அசெட்டோட வேல்யூ 1 lakh, இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் 15% சார். 15% சொன்னால் 15,000 rupees. அப்ப யார் சார் இந்த டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா, A இதுல 60% 9,000 டெபிட் பண்ணிக்கலாம், B 6,000 டெபிட் பண்ணிக்கலாம். If you are being the only part of the assets owner, you can claim partly, otherwise fully you can claim.
ஓனரா இருக்கணும்னு சொன்னோம்லே யார் சார் ஓனர் அப்படின்னு சொன்னாக்க பெனிஃபிஷியல் ஓனர் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ நோ நீட் டு பி தி ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர், ஒன்லி a beneficial owner is more than enough, right? இப்போ நீங்க ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல வாங்குறீங்க ஒரு அசெட் அப்படின்னு சொன்னாக்க யார் ஓனர்னு சொன்னால் until the last payment is over the seller is the owner. But as I'm having the agreement to purchase this in higher purchase, I can claim the depreciation from the day one itself. ஏன்னா அந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் நான் தான் யூஸ் பண்றேன், நான் தான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன். I am possessing all the enjoyability rights, though I am not really owner as per the registration document. நான் தான் டெபிட் பண்ணிக்க முடியும். That's what about the ownership here. Okay. Assets should be used for its business or professions. அதுவே அந்த assets business or professions யூஸ் பண்ணிருக்கணும், இல்லைன்னா claim பண்ண முடியாது. Some additional information that to be noted here is leasehold assets இருந்தால், அதாவது financial lease or operating lease எது வேணாலும் இருக்கலாம். In that case it is allowed only to the lessor, not for the lessee. In case of capital expenditure on leasehold assets இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அப்ப அந்த capital expenditure நான் தானே lessee தானே பண்ணேன் அப்படின்னா இது allowed. ஹையர் பர்ச்சேஸா இருந்துச்சுன்னா beneficial ownerக்கு இது always allowed, okay, as is the owner. And active use and passive use are both same. Passive use அப்படிங்கறது நம்ம ready to use னு சொல்லலாம். அதாவது ஸ்டாண்ட் பை அசெட், அசெட்ஸை வாங்கி வச்சுட்டேன் ஆனால் அது யூஸ் பண்ணுற நீட் அரைஸ் ஆகலை, அதால யூஸ் பண்ணல, புட்டு யூஸே வரல. கேன் ஐ கிளைம் த டிடக்ஷன்ஸ் பை வே ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்? அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடி டு யூஸ் ஆர் பாசிவ்லி யூஸ்னு அர்த்தம். நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் புட்டு யூஸ் லெஸ் தென் 180 டேஸ் இருந்தால் ஒன்லி 50% தான் அலௌடுன்னு நான் சொன்னேன். அப்போ எந்த டேட்லேருந்து யூஸ் பண்ணாலும் ஃபுல்லி அலௌடுன்னு சொன்னால் 3/10 அதுக்கு முன்னாடி, அந்த டேட்டோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியோ நீங்க புட்டி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3rd அக்டோபரோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா 100% கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். 3rd அக்டோபருக்கு பிறகு, அதாவது 4th அக்டோபரோ 5th அக்டோபருக்கோ அதுக்கு பிறகு நீங்க புட்டி யூஸ் இருந்தால் 50% ஒன்லி கிளைம். ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணலன்னா ஒரு பைசா கூட உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது. ஆனா ப்ரையர் டு த ப்ரீவியஸ் இயர்ல வாங்கி இந்த வருஷம் யூஸே பண்ணல, இல்லை ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னாலும், அல்லது 160 டேஸ்க்கு 180 டேஸ்க்கு மேல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொன்னாலும் ஃபுல்லி அலோட். prior to the previous yearல வாங்கப்பட்ட assets ஆக இருந்துச்சுன்னா இந்த வருஷம் fully allowed. Is that okay? Now, how do you calculate the normal depreciation? சொன்னால் opening WDV அதோட plus assets purchased during the previous year following the same block, அதுல இருந்து minus any assets sold. Okay, so அதை நம்ம subtract பண்ணிக்கலாம். அப்படி சேல் பண்ணும்போது not the fair market value or WDV, இங்க fair market value WDV stamp duty value நம்ம பார்க்க வேண்டாம், SDV அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலா பணம் என்ன வந்துச்சோ அதை நீங்க பார்த்தா போதுமானது. இது இன்டர் லெவல்ல ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வேல்யூன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானதுக்கு மேல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் டெப்ரிசியேஷன், இதுக்கப்புறம் இந்த பேலன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாகவும் அசெட் எக்ஸிஸ்டன்ஸும் இருந்தால் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒருத்துக்கு வந்து வாங்கி புதுசா வாங்கின அசெட்ஸை 180 டேஸுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, அது யூஸே பண்ணாத அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்னு பிரிக்கிறீங்க. 180 டேஸுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸோடைய வேல்யூக்கு நம்ம 50% ஆஃப் த நார்மல் டெப்ரிசியேஷன் கேன் பி கிளைமபிள். யூஸே பண்ணாத அசெட்டுக்கு 0% பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பேலன்ஸ் அசெட்டுக்கு வேல்யூக்கு 100% நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த க்ளோசிங் WDV. இதுதான் WDV ஆஸ் பர் செக்ஷன் 43 clause 6ல வருது நமக்கு. அண்ட் இஃப் த பேலன்ஸ் இஸ் நாட் பாசிட்டிவ், அதாவது நெகட்டிவாக இருக்கு, இல்லைன்னா அசெட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து இல்லாமல் போச்சு, டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு சொன்னால், ஓகே, சேல் வேல்யூ மைனஸ் ஓப்பனிங் WDV ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ் ஆயிடும் அண்டர் செக்ஷன் 50. சேல் வேல்யூ மைனஸ் ஓப்பனிங் WDV பிளஸ் எனி அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் டியூரிங் தி பீரியட். இஸ் தட் ஓகே? So these are the points you have to understand now. Is that clear? Now these points are only for final, so you no need to worry about these 2 points now. Right. Next. Goodwill case is not required. Now we'll go for section 32 clause 1 provision. Proportionate depreciation is eligible. அதாவது 1/4/2022 ஆரம்பிச்சு 31st March 2023 is the previous year. இந்த previous yearல 1/7/2022க்கு பிறகு இது வந்து என்னவா மாறி போச்சுன்னா கம்பெனியா மாறி போச்சு. இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க ஃபர்மா இருக்கு. அப்ப இந்த வருஷத்துக்குரிய டெப்ரிசியேஷன் 10,000 ரூபாய் எப்படி சார் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்கன்னா, ஃபர்முக்கு வந்து 3 months இருக்குன்னா 3 months, இதுக்கு 9 months. based on the days நீங்க calculate பண்ணிருக்கணும். based on the days calculate பண்ணிருக்கணும். அது பேர் proportionate depreciation. so அப்ப எந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த proportionate depreciation applicable அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு முறை தியரி மட்டும் கேட்டிருக்கிறாங்க, ஒரு முறை சம்மும் கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்ப தியரி கேட்கும்போது in what are the situations the proportionate depreciation is allowed அப்படின்னு கேட்கறாங்க. based on the days ன்னு சொன்னால்
இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல்ல 13 டேஸ், மேல 31, மே ஜூன்ல 30 அப்படின்னு 91 டேஸ்க்குரிய டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபர்முக்கு போயிடும். டோட்டல் 365 சொன்னால் அதுல 91 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 274 டேஸா? 274 டேஸ்க்குரியது கம்பெனிக்கும் 91 டேஸ்க்குரியது ஃபர்முக்கும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்க முடியும். இது என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ல வரும்னா, ஃபர்ம் கம்பெனியை மாறும்போதோ, இல்ல ப்ரொப்ரைட்டரி கன்சர்ன் கம்பெனியா மாறும்போதோ, சோல் ட்ரேட் கம்பெனியா மாறும்போதோ, இல்ல கம்பெனி எல்எல்பியா மாறும்போதோ, அல்லது சக்சஷன் ஆஃப் எனி பிசினஸ் அதர் தென் ஆன் டெத், இறந்து போனதுனால இல்லாத வேற ஒரு ரீசனால சக்சஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த சிச்சுவேஷன், அமல்கமேஷன் அண்ட் டிமெர்ஜர் சிச்சுவேஷன், இந்த எல்லா கேசஸ்லயுமே ப்ரொபோர்ஷனேட் டெப்ரிசியேஷன் வில் பி calculated. Is that okay? Now block of assets la பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரா நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்பர் 1 being building related, நம்பர் 2 being furniture fittings related, நம்பர் 3 being plant and machinery, நம்பர் 4 being intangible assets. அதுல intangible assetsல goodwillக்கு மட்டும் கிடையாது, goodwill தவிர வேற எந்த ஒரு intangible assets இருந்தாலும் direct 25% WDV மெத்தட்ல நீங்க depreciation claim பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்துல furniture fittings இருந்துச்சுன்னா flat rate 10% will be claimable. In case of building இருந்தால் residential 5%, office, factory, godowns அந்த 10%, temporary structures இருந்தா 40%. யூசுவலா நம்ம ஆஃபீஸ், ஃபேக்டரி, கோடவுன் பர்பஸ் தான் வரும். அதனால நீங்க ஃபிளாட்டா 10% மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஸ்பெஷல் கேஸ்ல குவார்டர்ஸ்க்காக, ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக சொன்னால் மட்டும் 5, டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னா மட்டும் 40, otherwise only 10. So you have to memorize these 3 rates here. And when it comes for the plant and machinery, general as well as windmill installed before 1/4/2014, oil wells, EPAPEX, mobile phones, இது தவிர வேற எதெல்லாம் இது வரைக்கும் வராததோ அதுக்கெல்லாம் 15% will be allowable. And plant and machineryல tea bushes, livestock, building, furniture எல்லாம் சேராது. ஸோ இதெல்லாம் plant and machineryல வருமா சார்னா அதெல்லாம் வரக்கூடாது. only the 15% will come. And ships 20, motor vehicles for hire addition of 30, aeroplanes, aero engines, computers, books, gas cylinders, windmill, pollution, solid waste treatment equipments, water treatment equipments இதெல்லாமே 40% வரும். So I have just made that in one page. Regular textல ரெண்டு பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம். பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதுமானது, மேல ஒன்றும் தேவை இருக்காது. Then now when it comes for the SLM method of depreciation, SLM method of depreciationல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So original value of the assets being 100, இதுக்கு வந்து depreciation under SLM method. Okay, year 1, year 2, ரெண்டு வருஷத்துக்கு வருஷம் 20 ரூபாய்னு சொல்லிட்டு 2 வருஷத்துக்கு 40 ரூபாய் depreciate பண்ணியிருக்கிறோம். Today being 60, which is the WDV. Now this depreciation could have been debited in the P&L account under section 32, class 1, subclass 1. Okay, இந்த செக்ஷன்ல நம்ம டெபிட் பண்ணியிருப்போம். இந்த 60 rupees உள்ளதை நாளைக்கு விற்கும் போது 40 rupeesக்கு வித்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இது சேல் கன்சிடரேஷன். we lose இல்லையா? அதுக்கு பதிலா 80 ரூபா வித்தா என்ன நடக்கும், அல்லது 120 ரூபா வித்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு 3 சிச்சுவேஷன் பார்க்குறோம். 40 ரூபா வித்திருந்தால் we are losing. 60 ரூபாய் நம்ம புக்ல இருக்கிறது 40 ரூபா வித்தோம்னா இன்னும் 20 ரூபாய் லாஸ் வருது இல்லையா? That will be named as terminal depreciation. Terminal depreciation under section 32. Under section 32. Is that okay? Terminal depreciation. Suppose 80 rupees வித்தோம்னா we are getting 20 rupees excess. 20 ரூபாய் எக்ஸஸா கிடைச்சிருக்கா இல்லையா? இந்த பர்டிகுலர் அசெட்டுக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளவு வரைக்கும் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம்? 40 வரைக்கும். The profit when you generate up to the amount debited in the P&L account, இந்த அசெட்டுக்காக இது வரைக்கும் எவ்வளவு டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம்? 40 rupees வரைக்கும் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் 20 வந்திருக்கு. அந்த 40 வரைக்கும் வந்த ப்ராஃபிட்டை பேலன்சிங் சார்ஜ்னு சொல்லணும். that will be called as balancing charge, will be considered as your income under section 41 class 2. Is that okay? So balancing charge. And the third scenario வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 rupees, 60 120 வித்திருக்கிறாங்கன்னா 60 ரூபாய் லாபம். If there is a profit, where the profit to the extent of amount debited under section 32 already will be considered as your income under balancing charge. எவ்வளவு வரைக்கும் balancing chargeல வருது? 40 rupees வரைக்கும் balancing charge. Any income recognized beyond that, அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூவான 100 தாண்டி ஏதாவது வித்து லாபம் வந்துச்சுன்னா that will be considered as short term capital gain. இந்த SLM மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணப்பட்ட டெப்ரிசியேஷனுக்கு எப்போதுமே ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் வரும். that is around 20 rupees. Is that clear? So that short term capital gain will be considered as your taxable income under section 50A. This is coming under 50A. Okay, section 50A. Clear? So we have completed all these things. What we have discussed here is given here as a format. So with that the SLM is also over.
when it comes for the unabsorbed depreciation, அதாவது உங்களுடைய P&L அக்கவுண்ட்ல GP வந்து 100, business expenses வந்து excluding depreciation 120, depreciation வந்து ஒரு 30, அப்படின்னா இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 rupees லாஸ் வருது. இப்படி லாஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த லாஸை நீங்கள் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கணும். இந்த லாஸை ரெண்டாக பிரிக்கும் போது டெப்ரிசியேஷனால எவ்வளோ வந்துச்சோ அது தனி, அதுக்கு பிறகு பேலன்ஸ் இருக்கிறது பிஸ்னஸ் லாஸ் நம்ம பிரிக்கணும். இந்த மாதிரி என்ன லாஸ் வந்திருந்தாலும் நெட் லாஸ் இருந்தாலும் டெப்ரிசியேஷனோட வேல்யூ தனியாகவும் அது தவிர மிச்சம் இருக்கிறது தனியாகவும் நம்ம பிரிக்கணும். ஏன் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம்னா இந்த 20 rupees வந்து நீங்கள் இனிமேல் வந்து பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும், பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அது இல்லாமல் 8 வருஷத்தில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியணும். அப்படி பண்ண முடியலன்னா உங்களால் கவர்மெண்ட் எடுத்து கிளைம் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் இந்த டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து சேலரி தவிர எதில் வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி என்னைக்கு லாபம் வருதோ அன்னைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லாஜிக் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் இது சீக்கிரம் முடிக்க ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா இது சீக்கிரம் தீந்துருச்சுன்னா உங்களால் திரும்ப கிளைம் பண்ண முடியாது இல்லையா, அந்த பீரியட் தீந்துரும். 8 வருஷம் முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை முதல் ஹேண்டில் பண்ணுங்க. அப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் இயர்ல டெப்ரிசியேஷன் தான் அதை முதல் பண்ணிடுங்க, அது வேற வழியே இல்லை. பிராட் ஃபார்வர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கோஸ் டு தி பிசினஸ் லாஸ், செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி கோஸ் டு டெப்ரிசியேஷன். பிராட் ஃபார்வர்ட் பிசினஸ் லாஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது முதல்ல எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்னா இந்த 20 rupees அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் லாபம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா அந்த லாபத்தில் அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷன் இந்த 30 நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அ ப்ராசஸ். Current year depreciation, brought forward business loss, unabsorbed depreciation. So these are the formats you have to follow here. Is that okay? This will have infinite period of time. This will have only 8 years. That too, it will be adjustable. This will be adjustable only in business income later period, right? இதை நம்ம செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அங்கே பார்க்கும்போது இந்த டெப்ரிசியேஷன் ரிலேட்டட் வந்து செக்ஷன் 32 கிளாஸ் 2ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு தான் லிங்க் பண்ணுவேன். தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் செக்ஷன் தேர். நவ் சயின்டிபிக் R&D வரும்போது, சயின்டிபிக் R&D பர்பஸ்க்கு வரும்போது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் சயின்டிபிக் R&D பர்பஸ் தானே தன்னுடைய பிசினஸ் ரிலேட்டடுக்காக செலவு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒன்று பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட் இருக்கு, இன்னொன்று ஆஃப்டர் த கமென்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. பிஃபோர் கமென்ஸ்மெண்ட், ஆஃப்டர் கமென்ஸ்மெண்ட் ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம பிரிக்கிறோம். ஆஃப்டர் கமென்ஸ்மெண்ட் ஓகே, பழைய மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்க மாட்டேன், நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். ஸோ பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு முன்னாடி 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளார செய்யப்பட்ட எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். இப்போ கமென்ஸ் பண்ண பிறகு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ரிசர்ச் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சு, இன்னைக்கு நான் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளார செஞ்ச செலவு மட்டும் டெபிட் பண்ணலாம். அந்த செலவு என்ன மாதிரி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே, 2 பார்ட்டாக பிரிக்கிறேன். ஒன்று ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அனதர் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும்போது அதை 2 பார்ட்டாக பிரிக்கிறேன். ஒன்று லேண்டு, அனதர் ஒன் இஸ் அதர் தென் லேண்ட், அதர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். எப்போதுமே லேண்டை உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது, அதர்ஸை நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும்போது இதை 2 பார்ட்டாக பிரிக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் செக்ரிகேட் தட் டு 2 பார்ட். ஒன் இஸ் அண்ட் மெட்டீரியல், அதாவது ரா மெட்டீரியல், அனதர் ஒன் இஸ் சேலரி. சேலரியில் பெர்கிசிட்ஸை தவிர இது 2 மட்டும் தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். மெட்டீரியல் கிளைம் பண்ணலாம், சேலரி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல அதர்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் ப்ரொவைடட் யூ நீட் டு ஹேவ் த சர்டிஃபிகேட். என்ன இருக்கணும், உங்கள்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். தட் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பர்பஸ்னு சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும், இல்லைன்னா கிளைம் பண்ண முடியாது. வேற எதுவுமே கிளைம் பண்ண முடியாது. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல லேண்டு கிளைம் பண்ண முடியாது, அதர்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும். கமென்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு நீங்க எந்த ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் R&Dக்காக செலவு பண்ணாலும் அதையும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா பிரிங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல 2 பார்ட்டா பிரிங்க. ஒன் இஸ் லேண்ட் வந்து எப்போதுமே அலௌடு இல்லை, அதர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்போதுமே அலௌடு. அதர்ஸ் வந்து எப்போதுமே அலௌட், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால் எப்போதுமே அலௌடு. அதே சமயத்தில் செக்ஷன் 35 கிளாஸ் 2AB ஓகே, இந்த சினாரியோ இருக்கு. அப்ரூவ்ட் இன்ஹவுஸ் ரிசர்ச்சா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க லேண்டு மட்டும் கிடையாது, இதே கேஸ் தான். பில்டிங்கும் கிடையாது, லேண்டு மட்டும் கிடையாது, பில்டிங்கும் கிடையாது. இதே கேஸ் தான். அதாவது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபுல்லி அலௌடு, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை 2 பார்ட்டா பிரிக்கிறேன். ஒன்று வந்து லேண்டு அண்டு பில்டிங். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 2க்கும் சேர்த்து அலௌடு கிடையாது. ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 2க்கும் சேர்த்து அலௌடு கிடையாது. செக்ஷன் 35 2AB சொன்னால் அவர் ஏன் சார் நான் இந்த செக்ஷன் தான் யூஸ் பண்றேன், செக்ஷன் 35ல ஏற்கனவே அலௌடுன்னு சொன்னீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது யூஸ் பண்ண அலௌடு. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ புக்ல அது 2 நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறேன். This is not allowed if you are claiming under section 35 2AB. Singar Academy old bookல 35 2AB formatல போட்டிருப்பேன் not allowedனு. ஆனா சொல்யூஷன் உங்களுக்கு நான் வீடியோல டீச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்பேன், அது செக்ஷன் 35 2AB ல not allowed, but I can claim that under section 35 class 2 subclass
4 அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதுல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். So these are the items you have to keep in your mind related to your business. Is that okay? So first is before the commencement. Before the commencement நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது, commencementக்கு முன்னாடி 3 ஆண்டுக்குள்ள செஞ்ச செலவு மட்டும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல லேண்ட் தவிர எதை வேணாலும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்க முடியும். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல மெட்டீரியல் அண்ட் சேலரி மட்டும்தான். அந்த சேலரியில பெர்கேசேஜ் சேரக்கூடாது. ப்ரொவைடட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தால் சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கணும். ஆஃப்டர் கமென்ஸ்மெண்ட் இருந்தால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்த டென்ஷனும் கிடையாது, ஃபுல்லி கிளைமபிள். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லேண்ட் தவிர மிச்சம் எல்லாமே கிளைமபிள். அதே மாதிரி இன் ஹவுஸ் அப்ரூவ்ட் ரிசர்ச் அண்டர் செக்ஷன் 35 கிளாஸ் 2AB போனீங்கன்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபுல்லி அலௌடு. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல லேண்ட் மட்டும் கிடையாது, பில்டிங்கும் சேர்த்து டிஸ்அலௌட், மிச்சம் எல்லாமே அலௌடுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ அப்போ செக்ஷன் 35 2AB பதிலாக நீங்கள் வந்து செக்ஷன் 35 2 கிளாஸ் 4 போய் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா, இது வேண்டாம் அங்கே போய்க்கிறேன்னா நீங்கள் அங்கே போய் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம் தட், நோ ஹார்ம் இன் தட். ஏன் சார் 2 செக்ஷன் தேவையில்லாமல் யாராவது 2Bக்கு AB போவாங்களா சார்? 35 2 கிளாஸ் 4லயே இருக்கே சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது செக்ஷன் 35 2AB நீங்கள் கிளைம் பண்ணால் 200% வரைக்கும் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். 1 லட்ச ரூபாய் நீங்க பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கினால் 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது தான் இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடந்துச்சு. இப்போ அதனால ஒன்றும் பெரிய பிரயோஜனமே இல்லை செக்ஷன் 35 2ABனால. டேரக்டா செக்ஷன் 35 கிளாஸ் 2A 2 4 கிளாஸ் சப் கிளாஸ் 4ல போயிடலாம். Now next being scientific R&Dக்காக நீங்க டொனேஷன் பண்றீங்க, அவுட் சைடருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணல, டொனேஷனா கொடுக்குறீங்க. டொனேஷன் கொடுத்தாலும் எல்லா கேஸ்லயும் 100% தாங்க. என்னென்ன டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க? RICU ரிசர்ச் அசோசியேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி. எதுக்காகனா சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சுக்காக கொடுக்குறீங்க. ஏதாவது ரிசர்ச் கம்பெனிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம், அதையும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்தில் RICUக்கு வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சயின்ஸ். அப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்துடலாம், ஒன்னா சேர்த்துடலாம். ரெண்டு ஒன்னா சேர்த்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, சோஷியல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சயின்ஸ். செக்ஷனை விட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்னாக்கிடலாம், முடிஞ்சு போச்சு. செக்ஷன் கிளாசிபிகேஷன் தானே இருக்கே ஒழிய மற்றபடி டிடக்ஷன்ஸ் ஒன்று தான். ஏன் சார் இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, முன்னாடி இதுக்கு வந்து 150% இருந்துச்சு, இதுக்கு 125% இருந்துச்சு, இந்த மாதிரிலாம். இதுக்கு வந்து 175 ஈவன் 200% கூட ஒரு பீரியட்ல இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் 100% கொண்டு வந்துட்டாங்க. ரைட். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து செக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஆனால் இதை வந்து நீங்க ஒரே பண்ண வேண்டாம். எனி டொனேஷன் given RICU ஃபார் சயின்டிபிக் ஆர் social and statistical science or Indian company or national laboratory IIT யாரா இருந்தாலும் மொத்தமா நீங்க 100% டெபிட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ முன்னாடி தனித்தனியா இருந்ததுனால இந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸா இருந்துச்சு, இன்னைக்கு அது கிடையாது. Now let's move on to the next one. இந்த அசெட்ஸ் 100% ஆல்ரெடி டெபிட்டட் தானே, அப்ப நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது. அதே சமயத்தில் இந்த வருஷம் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி அன்அப்சார்ப்டு டெப்ரிசியேஷன் எப்படி பண்றீங்களோ அதே மாதிரி செக்ஷன் 32 கிளாஸ் 1ல அன்அப்சார்ப்டு டெப்ரிசியேஷன் பத்தி பார்த்தோமா இல்லையா சார்? 2 செக்ஷன் 32 கிளாஸ் 2ல அன்அப்சார்ப்டு டெப்ரிசியேஷன் பத்தி பார்த்தோமா இல்லையா? அன்அப்சார்ப்டு டெப்ரிசியேஷன் கேன் பி கேரிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த லேட்டர் பீரியட்னா அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நவ இதுக்கு மேல மற்ற விஷயங்கள் இன்டருக்கு தேவை இருக்காது. Now, scientific R&Dக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸை சேல் பண்றாங்க. ஓகே, அதாவது you have purchased a plant and machinery 100 rupees, you use it for scientific R&D purpose. எதுக்காக? scientific R&D பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்றீங்க, உங்களுடைய பிசினஸுக்காக. அப்படி உங்களுடைய பிசினஸுக்காக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆண்டு, ஸோ 21-22 இந்த வருஷம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் செக்ஷன் 35. எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? fully claimable. Now the value is only 0. இதோட வேல்யூ 0. இந்த அசெட்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டீங்க வித்தவுட் யூஸ். சேல் வித்தவுட் யூஸ், யூஸே பண்ணாம வித்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க the sale value is your PGBP. okay, PGBP is equal to your sale value. Sale consideration is the PGBP. 100 ரூபாய் வித்தா 100 ரூபாய் PGBP, 50 ரூபாய் வித்தா 50 ரூபாய் PGBP. is that okay? Directly it will go to the PGBP. Suppose and if the value is sale consideration வந்து இதுக்கு மேல வந்துருச்சு அப்படி சொன்னா, ஒரிஜினல் காஸ்ட்க்கு மேல வந்துச்சுன்னா sale consideration up to section 35 deduction will be your PGBP. okay, and if the sale consideration in excess than the cost of இருந்துச்சுன்னா அது சார் that will be considered as your
capital gain. That will be considered as your capital gain. இது PGBP ன்னு சொன்னாங்களே சார், எந்த செக்ஷன்ல சார் PGBP ன்னு சொன்னால் செக்ஷன் 41 class 3 ல PGBP. Is that okay? Section 41 class 3 ல PGBP. For example, sale value being 50 இருந்தா எப்படி இருக்கும், 100 rupees இருந்தா எப்படி இருக்கும், 150 இருந்தா எப்படி இருக்கும், ரைட். ஸோ 50 இருக்கும்போது இந்த அமௌண்ட் இது வரைக்கும் எவ்வளோ டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, 100 ரூபா வரைக்கும் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் யுவர் இன்கம் அண்டர் செக்ஷன் 41 class 3. ஓகே, என்டையர் 50 வில் பி தி இன்கம் ஃபார் யூ. 100 rupees வித்தால் இது வரைக்கும் 100 ரூபாய் டெபிட் பண்ணியிருக்கிற, டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 100 rupees இஸ் யுவர் இன்கம் அண்டர் செக்ஷன் 41 class 3. இதே 150க்கு சேல் பண்ணியிருந்தானா அந்த 100 வரைக்கும் இருக்கிறது உங்களுடைய PGBP இன்கம், அந்த 100 தாண்டி வந்த அந்த 50 rupees இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் கேபிட்டல் கெயின். ஜஸ்ட் சிமிலர் டு த மீன்ஸ் SLM மெத்தட்ல கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, டெப்ரிசியேஷன் செக்ஷன் 41 class 2 as well as டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா அதே லாஜிக் தான். ஆனால் இங்கே டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் வராது. ஏன் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் வராது? ஜீரோ, இதோட வேல்யூவே ஜீரோ. ஓகே, ஜீரோ கம்மி எப்படி விற்க முடியும்? ஜீரோ கம்மி எப்படி விற்க முடியும்? ஸோ அதனால எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ரூபாவது ப்ராஃபிட் இருக்க தான் செய்யும். வி டோன்ட் ஹேவ் த டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன். எனி அமௌண்ட் யூ ரெக்கவர் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி டெபிட்டட் வில் பி கன்சிடர்ட் as your income under section 41 class 3 deemed income. சப்போஸ் இதை நீங்க வேற ஒரு அசெட்டுக்கு, அதாவது சயின்டிபிக் R&Dக்காக நான் சயின்டிபிக் R&Dயோட ஜெனரல் பிசினஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க இந்த அசெட் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓப்பனிங் WDV ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ், அதோட add asset transfer from scientific R&D to non scientific R&D பர்பஸ்க்கான பிசினஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண, பட் அதோட வேல்யூ ஜீரோ. வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட், நம்பர் ஆஃப் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் பீரியட்ல நீங்க யூஸ்வலா டெப்ரிசியேஷன் எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்களோ அது மாதிரி நீங்க இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி சேல் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் scientific R&D purpose. Is that okay? So we have seen both the cases. So one is all about without use in the business. On transfer for business use வரும்போது add to the block of assets, and but the cost of acquisition being the nil as per the explanation given under section 43 class 1 ன்னு பார்த்தோம். And sometimes later businessக்கு யூஸ் பண்ணது சேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க டேட்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் என்டையரி ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் under section 50 ஆக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் சேல் ஆஃப்டர் யூஸா இருந்துச்சு, யூஸ் பண்ண பிறகு விற்கிறீங்க, அதாவது சயின்டிபிக் R&Dக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு வித்துறீங்க, வேற எந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணீங்களோ அது டாக்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 41 class 3. சேல் வேல்யூ இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கன்சிடர்ட் as capital gain. அந்த கேபிட்டல் கெயின் ஷார்ட் டர்மாவும் இருக்கலாம், லாங் டர்மாவும் இருக்கலாம். தட் மே பி ஷார்ட் டர்ம் as well as லாங் டர்ம், எப்படி வேணாலும் நமக்கு இருக்கலாம். Is that okay? Now we'll go for the section 35 ABB. 35 ABB is all about spectrum. 35 ABB is all about payment basis of commercial commencement of business. எதுக்காக இது? Telecom license fee. Telecom license fees pay பண்ணிருந்தீங்கன்னா, of course it is not currently taught you, no need to worry about that. We'll see it later, right? And 35 AD specific business வரும்போது 100% of your all expenses including capital and revenue expenditure whatever it may be can be debited. Revenue expenditure usually debit பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் நீங்க 100% டெபிட் பண்ணிக்கலாம். என்ன மாதிரியான பிசினஸ் பண்ணிருக்கணும்னா ஸ்பெசிபிக் பிசினஸா இருக்கணும், அது நியூ பிசினஸா இருக்கணும். ஏற்கனவே இருக்கிற ஓல்டு பிசினஸ் பாதியா பிரிச்சு இதை புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு கணக்கு காமிக்க கூடாது. பட் நாட் ஃபார்ம்டு பை ஸ்பிளிட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ். அண்ட் இந்த 35 AD வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் கிளைமிங் தி டிடக்ஷன் செக்ஷன் 35 AD அதோட கண்டிஷன்ஸ் நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. இதுல வந்து பில்டிங் ரிலேட்டடா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 2 ஸ்டார் பிளஸ் கேட்டகரி ஹோட்டல்ஸ் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அல்லது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, அப்படி இருந்தாலும் எலிஜிபிள் உண்டு, ரைட். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வித் 100+ பெட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டு. ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்கீம் மூலமாக வீடு கட்டுறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டு. அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் நீங்க கட்டி தரீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, அந்த பிசினஸும் ஸ்பெசிபிக் பிசினஸ்ல வந்துருது. இந்த 4மே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்துருது. அண்ட் அடுத்தது வந்து செட்டிங் அப் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃப் வேர்ஹவுசிங்ல வருது. ஒன்று செட்டிங் அப் அண்ட் வேர்ஹவுசிங் ஃபார் எனி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் இன் கோல்டு செயின் ஃபெசிலிட்டி, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கிறது, ரெஃப்ரிஜரேஷன் பண்ணப்பட்டது. ரெஃப்ரிஜரேஷனாகவும் இருக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாகவும் இருக்கலாம். என்னது? அக்ரி ஆர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் மீட் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், ஹார்டிகல்ச்சர், ஃப்ளோரிகல்ச்சர், பவுல்ட்ரி, அப்பிகல்ச்சர், மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம். கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் வில் பி தேர்.
and agricultural produce வரும்போது அத not only cold chain, we are storing the agricultural produce in a normal warehouse அப்படினா அந்த processum will be eligible for this. sugar storage பண்றதுக்கு warehouse கட்டனீங்கன்னா இதுவும் specified businessல வருது. மூணு வந்து warehouse ல வந்துருது. ஒன்னு வந்து cold chain, another one is warehouse for the agri, third வந்து warehouse for sugar. These three will be also eligible as a specified business and you can claim the deduction 100%. And now inland container depot, container freight stations வருது, that is also falling under the same. Semiconductor wafer fabrication manufacturing units allowable. Fertilizers and honey beewax also allowable. Production la rendu, one fertilizers, inonnu honey and beewax allowable. Laying and operating slurry pipeline, cross country natural gas transport. அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று புதுசு இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க, infrastructure facility by Indian company approved இருக்கணும். This is not given in Singar Academy text. If you want, you can add this, like road, highway project, water supply project, water treatment, airport, port, inland water, இதெல்லாமே நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்கன்னா இதெல்லாமே infrastructure facilitiesல வருது. That 14th business will also be includable, not included in Singar Academy text. சின்ன ஒரு நோட் போட்டு இதை மட்டும் எழுதிக்கிங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தால் மட்டும்தான் அலோடு அண்ட் அப்ரூவ்டா இருக்கணும், அப்பதான் அலோடு. அண்ட் தென் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியா இருக்கணும், பட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். Imported old plant and machinery will be considered as new only. You can of course consider that for the 35AD benefits, right? அதுக்கு பதிலா old இருக்கலாமானா old and used இருக்கலாம், 20% may be there. ஃபாரின்ல யூஸ் பண்ணப்பட்டதை நியூவா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறீங்க, இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணப்பட்டதை நீங்க ஓல்டா தான் ட்ரீட் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் ஓவரால் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியோட பர்ச்சேஸ் ஒர்த்தில் 20% வந்து எதுவா இருக்கலாம், ஓல்டா நமக்கு இருக்கலாம். ஓல்டுன்னு அர்த்தம் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணப்பட்டது, ஃபாரின்ல யூஸ் பண்ணப்பட்டது ஓல்டு கிடையாது, அது நியூவாவே நீங்க ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. டிடக்ஷன் 100% capital expenditure can be deductible and no double deductions. நீங்க இங்க 100% டெபிட் பண்ணிட்டு இதுக்கு திரும்ப depreciation section 32ல போய் claim பண்ணலாமானா no, it's not eligible. Already you claimed here 100%. வேற செக்ஷன்ல 10AA இந்த மாதிரி 80IA எல்லாம் சில deductions எல்லாம் இருக்கு, இங்கேயும் claim பண்ணிட்டு அங்கேயும் claim பண்ணலாமானா no. If you claim here, there you cannot claim. Double deductions இப்பன்னு இல்லை, எப்போதுமே கிடையாது. ஆனா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல லேண்ட், குட்வில், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 10,000 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை கேஷா கொடுக்குறீங்க. ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க, அது ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு அந்த இன்ஸ்டால் பண்ண லேபர் வந்து ஒரு 15,000 ரூபாய் கேட்கிறாரு, அந்த 15,000 ரூபாய் கேஷா கொடுத்துட்டீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் டிடக்டபிள். பட் அதே 15,000 ரூபாய் நீங்க வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியாது, கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியாதுன்னா டிடக்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? அதே 15,000 ரூபாய் வந்து நீங்க 5,000 ரூபாய் கேஷ் ஆகும், 10,000 ரூபாய் செக் கொடுத்துட்டாக்க மொத்தம் 15,000 நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். If the value of cash payment for any asset purchase in excess of 10,000 in the form of cash in the disallowed, right? Now provided now, so for example நீங்க ஒரு plant and machinery வாங்குனீங்க 100 rupees minus deductions claim பண்ணிக்கிறீங்க under section 35AD. 35AD ல எவ்வளவு deductions claim பண்ணிக்கிறீங்க, 100 rupees நீங்க deductions claim பண்ணிட்டீங்க, right? Now sold, இத போய் வித்துட்டீங்க after few years, after 3 years, 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வித்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னா whatever the sale consideration you know, that is PGBP under section 28. Section 28 is a PGBP, you know. Any amount you recover on selling or transfer will be considered as your income. Is that okay? Number 1, right? அதுவே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் செக்ஷன் 35AD ல சொல்லப்பட்ட ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல இருந்து நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, எப்பக்குள்ளர வித்தின் 8 years, within 8 years 8 வருஷத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க now ரெண்டு விஷயத்தை கால்குலேட் பண்ண போறேன், ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஒன்னு பிஜிபிபி. பிஜிபிபி எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க காஸ்ட் மைனஸ் நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன். நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன் will be the PGBP. and transferee department or businessக்கு actual cost is equal to actual cost under section 40 43 ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி actual cost is equal to cost minus notional depreciation.
notional depreciation. So for example 100 rupees depreciate பண்ணிட்டாங்க, 3 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. 4வது வருஷத்துல இவர் என்ன பண்ணிட்டார், இந்த சொத்தை நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கார். இது வந்து சுகர் ஸ்டோரேஜ், சுகர். இது வந்து எடிபிள் ஆயில் ஸ்டோரேஜ். சுகர் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ், எடிபிள் ஆயில் ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ். சுகர் ஸ்டோரேஜுக்காக நீங்க வாங்கப்பட்ட அசெட்ஸை நீங்க டெபிட் பண்ணீங்க அலோடு. 3 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு, டக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, ஆயில் ஸ்டோரேஜுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க, அதோட வேர் ஹவுஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க, நாட் அலோட். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரிஜினல் வேல்யூ 100 ரூபாய் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோங்க, as it's being the plant and machinery, nothing stated about the rate of depreciation அப்படின்னு சொன்னாக்க flat 15%. So 15% டெபிட் பண்ணிக்கலாம். 85. Depreciation for the second year எவ்வளோங்க? Come on, speed up பண்ணுங்க. 15% on 85. 12.75. Balance being 72.25. Depreciation for the third year 10.84. Balance எவ்வளோ இருக்கு? 61.41. இப்ப பாருங்க, profit and loss of sugar warehouse company or specified business. இது வந்து யாரு, specified business. இவரோட P&L அக்கவுண்ட்ல 61.41 will be income, PGBP. This is PGBP income under section 28. Okay. அதே மாதிரி P&L அக்கவுண்ட் ஃபார் ஆயில். இங்க வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க, WDV ஆஃப் த பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் பிளஸ் அசெட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட், இதோட வேல்யூ 61.41 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சு இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். சயின்டிபிக் ஆர்என்டியா இருந்தால் அந்த என்டையர் வேல்யூ சோல்டுனா இன்கம், டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஜெனரல் பிசினஸ் சொன்னால் அதை WDV ஆஃப் த பிளாக்ல நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், வேல்யூ என்னன்னு போட்டு 0ன்னு போட்டு. ஆனா 35 AD வரும்போது அந்த அசெட்டோடைய WDV வேல்யூ என்ன இருந்திருக்கணுமோ, நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன இருந்திருக்கணுமோ, that is PGBP income. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த WDV வேல்யூ will be considered as assets value to be added in the WDV value the block. அந்த பிளாக்ல கொண்டு போய் 61.41 நீங்க சேர்த்தணும். இங்க இன்கம், அங்க வந்து அசெட்ஸ்ல சேர்த்து அதுக்கு நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். உங்களுக்கு நான் 35 ADல இருந்ததுனால 100% டெபிட் பண்ண அலோவ் பண்ணேன். நீங்க 35 AD இல்லாத பிசினஸ் இருந்தா வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் தான் தந்திருப்பேன், அந்த டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் தான் தரப்போறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So that is the logic here. Okay, but the last point here being transfer after 8 years. Transfer after 8 years. After 8 years. No worry about that. Nothing will be worried. And the actual cost எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாங்க 0. Actual cost எவ்வளோ? 0. In that case, the actual cost being 0. இதெல்லாமே நான் இங்கேயே incorporate பண்ணிட்டேன். I have just incorporated all the 3 points here. Okay. Specific business உடைய losses specific businessல தான் செட் அப் பண்ண முடியும், மற்றபடி ஒண்ணுமே கிடையாது. Section 35 CCA. We'll see that later. And CCC இதெல்லாம் அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம், இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். Preliminary expenses வரும்போது section 35D வந்து என்ன சொல்றாங்க, deductions of preliminary expenses. Okay, new business or business extension அப்ப நீங்க ஏதாவது expenses பண்றீங்கன்னா அது பேர் preliminary expenses. That preliminary expenses incurred by Indian company or resident of a non-corporate associate ஆக இருந்தால் இந்த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணதை சர்டிஃபை பண்ணியிருந்தால் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். டிடெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க, whichever is lower of qualifying expenditure or second whichever is higher of 5% of the cost of project or 5% of capital employed. இந்த ரெண்டுல whichever is higher, இந்த ரெண்டுல whichever is lower, அந்த அமௌண்ட்டை over the 5 years period நீங்க அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். டீமெர்ஜர் ஆகுது இல்ல அமல்கமேட் ஆகுதுன்னா 5 வருஷத்துல 2 வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிட்டானா பேலன்ஸ் 3 வருஷம் subsequent business can enjoy. Is that okay? இதுல கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் லாங் டர்ம் டெட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியமோ ரிசோர்சஸ் சர்ப்ளஸோ எடுக்கக்கூடாது. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆகக்கூடிய மொத்த செலவு என்னவோ அது பேர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். திஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் 5% அப்படிங்கிறது யாருக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள்னா இந்தியன் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். ஏன்னா திஸ் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் இந்தியன் கம்பெனி as well as ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் கார்பரேட் அசோசியேட் ரெண்டு பேருக்கும் அவைலபிள். பட் இந்த
கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது யாருக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள்னா இந்தியன் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் உண்டு, யாரு கிடையாது, நான் கார்பரேட் அசோசியா இருந்தா கிடையாது. சப்போஸ் நான் கார்பரேட் அதர் தென் கம்பெனியாக இருந்தால் எப்படி வரும்னு சொன்னால் குவாலிஃபைங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 100 rupees, 5% காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஒரு 80 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த ரெண்டுல விச்சவர் இஸ் லோவர் 80 அதை 5 இயர்ஸ்ல நீங்க அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். வெறும்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் எப்போ எடுப்போம், இஃப் தட் இஸ் பீங் இந்தியன் கம்பெனி we can take, otherwise will not be taken. இதுவே கம்பெனியா இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க whichever is lower of qualifying expenditure say 100, then whichever is higher of 5% of cost of project, 5% of cost of project say அது ஒரு 80 ரூபாய். செகண்ட் 5% of capital employed அது ஒரு 90 ரூபாய்னு வச்சுங்க. Between these two whichever is higher will be taken, between these two whichever is lower will be taken. This will be amortized over the period of 5 years. Is that okay? Now qualifying expenditure னு சொன்னா legal expenses for drafting any agreement and legal expenses or any other expenses incurred for MOA and AOA drafting and printing, memorandum of association, article of association, company registration fees and public issue of shares and debenture ஆகிற செலவு, இந்த ப்ராஜெக்ட் வைபிளா இல்லையான்னு ப்ரிப்பரேஷனுக்காக கொடுக்குறீங்க, சர்வே பண்ணுறீங்க, அதுக்காக ஆகிற செலவு, இதெல்லாமே குவாலிஃபைங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வருது. And when it comes for the capital employed, issued capital debentures and non-current liabilities only will come. Reserves including securities premium not applicable, அது வரக்கூடாது. And cost of project அப்படிங்கும்போது அந்த எந்த ப்ராஜெக்டோ அதுக்காக நீங்க வாங்கின ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், எனி டெவலப்மெண்ட் லைக் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட், பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். And section 35DD is all about amalgamation demerger expenses can be amortized over the 5 years period. This is available only for Indian company. And 35DDA is all about VRS related expenses and that will be deductible on payment basis. எப்ப பே பண்ணீங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து 5 இயர்ஸ்ல நீங்க அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம், 5 equal installmentல அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். section 35DDA and section 36 specified deductions வருது. So we will be having the specified deductions here. Under specified deductions we have class 1 and 1B is all about premium payable for insurance. அதுல 1 வந்து ஸ்டாக், 1B வந்து ஹெல்த் ஆஃப் எம்ப்ளாயி. ஹெல்த் ஆஃப் எம்ப்ளாயி வரும்போது குரூப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம் ஆர் எனி அப்ரூவ்ட் ஸ்கீம். அப்ரூவ்ட்னா யாரு, அப்ரூவ்ட் பை IRDA, ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, அப்ரூவ்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இது மட்டும் இருக்கலாம். GIC இஷ்யூ பண்ண ஸ்கீம்ஸ் அப்ரூவ்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் இன்சூரன்ஸ் IRDA அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம்ஸா இருக்கலாம். அண்ட் இந்த பேமெண்ட் த்ரூ செக்கா இருக்கலாம், நாட் கேஷா இருக்கலாம். செக்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட் பே செக்காவும் இருக்கலாம், பேரட் செக்காவும் இருக்கலாம், ஈவன் DDR இருக்கலாம், நெஃப்ட் RTGS இருக்கலாம். பியூர் கேஷா இருக்க முடியாது. இஸ் தட் ஓகே? அண்ட் 2 வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா போனஸ் ஆர் கமிஷன் டு எம்ப்ளாயிஸ் இட் வில் பி டிடக்டபிள் ஒன்லி ஆன் பேமெண்ட் பேசிஸ். பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் as per section 43B, அதர்வைஸ் நீங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. இஸ் தட் ஓகே? பட் அதுவே போனஸ் ஆர் கமிஷன் பேயபிள் டு எனி அதர்ஸ் அதர் தென் எம்ப்ளாயியா இருந்தால் அதை நீங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேசிஸ்ல கூட நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 3 வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக லோன் வாங்கியிருந்தா அந்த அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக வாங்கின லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த அசெட் புட்டி யூஸ் வரைக்கும் இருக்கிறத நீங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம், அசெட்டோட வேல்யூவா சேர்த்துக்கலாம். as per section 43 class 1 actual costல சேர்க்கலாம். புட்டி யூஸ் பிறகு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருந்தால் அதை கேன் பி டெபிட்டட் டு தி P&L account directly, but provided it can be allowable only on payment basis as section 43B is interfering here. Section 43B says whenever you pay the interest for the loan borrowing from scheduled banks and financial institution NBFC, payment பண்ணியிருந்தா டெபிட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா டெபிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். மற்றபடி வேற எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்க கேஷ்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? Now இங்க பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் ஃபார் சிஸ்டர் கன்சர்ன் சேல்ஸ் டாக்ஸ் இதெல்லாமே நீங்க யூசுவலா அலோவபிள். ஓகே, ப்ரொப்பரைட்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கினா அலோவபிள் கிடையாது, மற்ற விஷயங்கள் தேவையில்லை, இது போதுமானது. Now section 36(1) class 3A வரும்போது ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ் வருது. ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் வரும்போது ரெடம்ஷன் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ பிரைஸ். 100 ரூபாய் ரெடம்ஷன் வேல்யூ, இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணது 60 ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு depreciation means deductible over the lifespan, life of the bond. அப்ப லைஃப் ஆஃப் த பாண்ட் வரும்போது ஈவன் இந்த லைஃப் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாசத்துல 15 நாள் அல்லது மேல இருந்துச்சுன்னா அது 1 month தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். இஃப் த பாண்ட் இஸ் இஷ்யூட் ஆன் 15th probably 16th ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க 2022 அன்னைக்கு, அண்ட் இதோடைய லைஃப் எவ்வளவு மாசம் இருக்குன்னா 12 months இருக்குன்னு சொன்னால்
இந்த 12 months என்னைக்கு முடியுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 15th ஆகஸ்ட் 23 அன்னைக்கு முடியுது. அப்படின்னா எத்தனை மாசம் இருக்கும்? ஆகஸ்ட், இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆகஸ்ட் மாசம் 16ஆம் தேதியிலிருந்து கால்குலேட் பண்ணால் 15 நாளைக்கு மேல இருக்கு. அப்ப இதுவும் ஒரு மாசமா எடுத்துக்கணும். 15th ஆகஸ்ட் 23 இருக்கு இல்லையா, அந்த மாசமும் 15 நாள் செய்யறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுவும் ஒரு மாசமா எடுத்துக்கணும். இடையில இருக்கிறது ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே. ஸோ ஜனவரியிலிருந்து சரி ஆகஸ்ட் விட்டுங்க. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், அது ஒரு 7 மாசம். மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, அது ஒரு 4 மாசம். இப்போ மொத்தமா கூட்டினா எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு? 13 months வருது. You have to divide that by 13 months. அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. ஓகே. லைஃப் இன் ஃபோர்ஸ் எத்தனை மாசம் வரைக்கும் அந்த ஜீரோ கூப்பன் பாண்டுக்கான வேலிடிட்டி இருக்கு? ஒரு மாசம் அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா 15 அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது 1 month தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இஸ் தட் ஓகே? இதுவே நீங்க வந்து 5th ஆகஸ்டா இருந்தா இட் எண்ட்ஸ் ஆன் 4th ஆகஸ்ட் 23 இல்லையா? இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் வந்து உங்களுக்கு 4 நாள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. அப்ப அதை நீங்க எடுத்துருவீங்க, ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. அப்போ கரெக்டா 12 months தான் இருக்கும். இந்த எக்ஸாக்டா 15, 16ஆம் தேதி வருதுன்னா நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். This zero coupon bond can be issued only by the infrastructure capital company, fund, public sector company, scheduled bank issuing zero coupon bond மட்டும் தான் இது அவைலபிள். யூசுவலா இந்த ஜீரோ கூப்பன் பாண்டுடைய லைஃப் வந்து 10 வருஷத்துக்கு மேல 20 வருஷத்துக்குள்ளார இருக்கணும். வேற எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் நடுவில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது இஷ்யூ பிரைஸுக்கும் ரெடம்ஷன் பிரைஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் டிஸ்கவுண்ட். அதை ஓவர் த லைஃப் ஸ்பேன் நம்ம அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். 15 days இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தால் 1 calendar month-ஆக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். Now 4, 4A, 5 and 5A இந்த மாதிரி 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ 4, 4A, 5 இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ரூவ்டு RPF and superannuation fund. இது approved NPS and இது approved gratuity. All the three can be debited only on payment basis. Section 36 class 1. All the three can be debited. And when it comes to the NPS, then we have to understand one more thing, which is nothing but it is restricted to 10% of salary, and salary for this purpose being basic plus DA forming part of salary only. இதுக்கு யூனிக். இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அதில் 10% மேல அலோடு கிடையாது. இதுவே அன்அப்ரூவ்டா இருந்துச்சுன்னா சார், ஸோ அன்அப்ரூவ்டு RPF, NPS, gratuity, whatever it may be, section 40A class 9ல disallowed. Section 40A class 9ல நமக்கு disallowed. Now section 36 class 1ல 5A இதுல 3 லாஸ்ட் தனி. இது வந்து again approved fund தான். எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இது வந்து என்னது? எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆக இருக்கும்போது it should be paid before the relevant act. Okay, relevant act na PF act என்ன சொல்லுது அப்படி சொன்னாக்க மார்ச் மாசத்துடையது எண்ட் டேட் வந்து என்னைக்குன்னா 15th ஏப்ரல் will be the cut off date. அதுக்குள்ளார பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். மிச்சம் இந்த 3 கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து 43B என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க பேமெண்ட் will be done before the due date of filing of return of income under section 139 class 1 will be applicable. 139 class 1 will be applicable. Is that okay? So these are the provisions you have to keep in your mind. Then now 7 we'll deal with the 7th one, deduction for the bad debt written off. Bad debt அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கணும்னா incidental to the business இருக்கலாம். அது இல்லாமல் money lent in the ordinary course of banking and money lending business மட்டும்தான் allowed. சிங்கர் அகாடமி கடன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பணம் வரல, பேட் டெட்னு எழுதலாமானா நோ, பிகாஸ் லெண்டிங் ஆஃப் மணி இஸ் நாட் தி பிசினஸ் ஆஃப் சிங்கர் அகாடமி, cannot be debited. ஏன்னா ஒரு அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அது P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருந்திருக்கணும். கிரெடிட் ஆயிருந்த அமௌண்ட் இன்னைக்கு வராம போனா மட்டும் தான் நீங்க டெபிட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் பேட் டெட். இஃப் இட் இஸ் நாட் ஆல்ரெடி கிரெடிட்டட்னா நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணீங்க, அது நீங்க இன்கமா ஏற்கனவே P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிருப்பீங்க, இன்னைக்கு அந்த பணம் வரல அப்படின்னா டிடக்டபிள் பேட் டெட். ஆனா லோன்ஸ் கிவன் not by banks or merely lender, நான் கடன் கொடுக்கிறேன்,
நான் ஒரு மணி லெண்டரும் கிடையாது, அது இல்லாம பேங்கரும் கிடையாது, நான் பணம் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது P&L அக்கௌண்ட்ல இன்கமா கன்சிடர் பண்ணிருப்பேனா? நோ. அதே சமயத்துல அது நாளைக்கு வந்து என்ன ஆச்சு வரல அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் பேட் டெட்னு கிளைம் பண்ண முடியுமா? நோ, இட் இஸ் நாட் கிளைமபிள், நாட் டிடெக்டபிள். அதே மாதிரி ஒரு அசெட் வாங்குறதுக்காக அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தானா அதுக்கான என்ட்ரி என்னது? அட்வான்ஸ் டு மீன்ஸ் செல்லர் டு பேங்க்னு போட்டிருப்பேன். அது P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருக்காது. அந்த அட்வான்ஸ் எனக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணாம பேட் டெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை நான் கிளைம் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா அதுவும் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 சினாரியோ வி கேன் கிளைம். இதே மாதிரி மற்ற சினாரியோ நீங்க யோசிங்க. எனி பேட் டெட் நோ தட் இஸ் ஆல்ரெடி கிரெடிட்டட் இந்த P&L அக்கௌண்ட் பாருங்க. ஒரிஜினலா அது அரைஸ் ஆகும்போது P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணப்பட்டதா இருந்து இப்போ வரல அப்படின்னா மட்டும்தான் பேட் டெட், அதர்வைஸ் யூ கேனாட் கிளைம் திஸ். அண்ட் அதை நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த P&L அக்கௌண்ட்ல ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும், ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தா நீங்க கிளைம் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கிடையாது. அண்ட் ஆன் ரெக்கவரி ஆஃப் சச் பேட் டெட், ஓகே, you can consider as income under section 41 clause 4. Is that okay? So that's what about the case here. Now section 36 clause 1 subclause 9 வரும்போது family planning expenses allowable only for company SSC, allowable only for the company SSC. இது revenue expenditure இருந்தால் deductible, capital expenditure இருந்தால் 1/5 every year நீங்க adjust பண்ணிக்கலாம். If there is no sufficient fund to adjust this loss ன்னு சொன்னால் can be carried forward for any number of years in future. So with that section 36 clause 1 subclause 9 is over, and cash transaction tax, security transaction tax, commodity transaction tax, whatever it may be, can be debated. In the last 2 cases பொறுத்த வரைக்கும் இது stock for the business இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க டெபிட் பண்ண முடியும். இதுவே capital gainsல வந்துச்சுன்னா இது டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. And section 37 clause 1 வரும்போது general deductions not covered under section 32 36. okay, என்ன வருது? ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கணும், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது. பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கணும், பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் டிடெக்ட் பண்ண முடியுது. ஃபைன் ரிலேட்டட் டு த வயலேஷன் ஆஃப் பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லீகல் வயலேஷன் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இட் கேன் பி டிடெக்டபிள், பட் டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் உள்ளதை நீங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. வி ஹவ் சீன் தட் ஆல்சோ. அண்ட் ஷேர் டிபெஞ்சர் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸா இருந்துச்சுன்னா நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் எப்ப அந்த இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கணும். ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அர்த்தம்? ஷேர் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஷேரை அதிகப்படுத்தல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைபேக் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஷேர்ஸ் குறைய போகுது. போனஸ் ஷேர்ஸ் இருக்குன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராஃபிட்டா கேபிட்டலா மாற போகுது, கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகல. டிபெஞ்சர் அந்த கடன் அதிகமாகுது, கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகல. இந்த 3 சினாரியோலையும் நீங்க எனி இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் தேர்னோ இட் கேன் பி டெபிட்டட். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஐபிஓ எஃபிஓ ரைட் ஷேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈவன் ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் கேன் பி டெபிட்டட், மீன்ஸ் நாட் டிடெக்டபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் பீங் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேபிட்டல் அதிகப்படுத்துறதுக்காக எந்த ஒரு செயல் செஞ்சிருந்தாலும் அதுக்காக செஞ்ச செலவு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க டெபிட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஃப்ரீ பீஸ் கிவன் டு த மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர்ஸ், டாக்டர்ஸுக்கு ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா which is illegal in India, even it is illegal outside India also, as it is not part of legality. Any freebies given by the pharma company to the doctors is not deductible. And premium for Keyman insurance policy deductible. CSR fund இருந்துச்சுன்னா அந்த CSR fund மூலமா ஏதாவது செலவு பண்ணியிருந்தால் deductible கிடையாது. இன்கம் டேக்ஸ் அட்வைஸ் பண்றதுக்கு அட்வைசருக்கு ஏதாவது ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஐடாட்ல இன்கம் டேக்ஸ் அப்பீலட் ட்ரிபியூனல் அசஸிக்காக ஐடாட் மூலமா இருந்து அப்பீலட்டோட நியாயத்தை எடுத்து பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தட் இஸ் ஆல்சோ டிடெக்டபிள். அண்ட் ஸோ எனி ஃபிலிம்ஸ் டேக்கன் அண்ட் லேட்டர் அபேண்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த காஸ்ட்டை நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் டோன்ட் யூ நோ நீட் டு கன்ஃபியூஸ் வித் தட். அண்ட் சிஎஸ்ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன? ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் 135 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எந்தெந்த கம்பெனி நெட்வொர்த் 500 கோடிக்கு மேலேயோ அல்லது டர்ன் ஓவர் 1000 crore மேலேயோ இல்ல நெட் ப்ராஃபிட் 5 crores மேலேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க கடந்த 3 ஆண்டுகளுடைய ஆவரேஜ் நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 2% ஆர் 2% மேல சிஎஸ்ஆர் செலவு பண்ணியே ஆகணும். பட் அந்த சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நீங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறது பிஎம் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஆர் பிஎம் கேர் ஃபண்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட், பிஎம் கேர் ஃபண்ட், அதுக்காக நீங்க டொனேஷனா கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது நீங்க 80G டிடக்ஷன்ஸும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்கோர்ஸ் நாட் டிடெக்டபிள், பட் 80G டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். வேற எந்த ஒரு டிடக்ஷன்ஸா இருந்தாலும் சிஎஸ்ஆருக்காக செய்யப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இந்த சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங்ல எதெல்லாம் சேரக்கூடாதுன்னா, இஃப் த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ அண்டர்டேக் அவுட் சைட் இந்தியானா தட் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ்க்காக பண்ணியிருக்கிறேன் சார் இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னால் டிஸ்குவாலிஃபைட். பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக டொனேஷனோ இல்லை அவங்களுக்காக ஏதாவது செலவு பண்ணியிருந்தால் அதுவும் டிஸ்குவாலிஃபைட். தட் வில் நாட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஹியர். Then section 37 clause 2B, advertisement expenditure in souvenir, especially brochure of political party andal adu always disallowed.
and we have to cross refer with the section 80 GGB later along with the deductions we will study. And section 38 வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா building plant and machinery furniture partly used for business, not to that part only allowable as the expenses balance is disqualified, including the any revenue expenditure for those assets or depreciation எதுவா இருந்தாலும் சரி to the part only deductible, balance is not deductible. But in case of WDV calculation பண்ணும்போது எவ்வளவு வரைக்கும் section 32 படி டெபிட் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் டிடக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் WDV வேல்யூவா பண்ணா போதுமானது. Now section 40A specific disallowances பத்தி பார்த்திருக்கிறோம். So section 40A ல பொறுத்த வரைக்கும் interest, royalty, fee for technical services இந்த மூணு பேமெண்ட்டும் ரெகுலரா வரும். and other payment payable outside India or payable within India to any non-resident இருந்தால் அதுக்கு TDS நீங்க டிடக்ட் பண்ணியிருக்கணும், டிடக்ட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பண்ணல அப்படி சொன்னாக்கா இட்ஸ் disallowed. The year which you deposit you can claim it back. Okay, 100% disallowed. அதுவே any payment made to resident without TDS ன்னு சொன்னால் disallowed, 30% only disallowed, balance is allowed, but provided in the year in which you pay the TDS back, no, by the time you can re-avail the 70%. நீங்க பே பண்ணல சார், அசசி பே பண்ணிட்டார், அசசி பே பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான டாக்குமெண்ட் எனக்கு கொடுக்குறாரு சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த டாக்குமெண்ட் எப்போ உங்க கைக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கு நீங்க காமிச்சு ரீஅவைல் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ரீஅவைல் திஸ். அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவாக இருந்தாலும் not allowed. Income tax includes cess and surcharge, whatever it may be, penalty, interest, whatever it may be related to that income tax disallowed, and royalty, license fee, whatever the name may be, payable by the state government undertaking to the state government is disallowed. And salary payable, நல்ல கவனிங்க, salary payable இது வந்து 3 ரொம்ப முக்கியமானது. Salary payable to any person outside India or any non-resident anywhere in India or outside India without TDS இருந்தால் என்னைக்குள்ள TDS deposit பண்ணிருக்கணும், due date for the TDS payment, it's not the ROI date, return of income filing data பேசல, salary மட்டும் வரும்போது due date for such TDS payment அப்படி பண்ணலனா in your lifetime you cannot re-avail, it's not going to be re-allowable at all. Okay, TDS payment ஓட due date என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜனவரி மாசத்துடைய salary இருந்தால் February 7th குள்ள அந்த TDS நீங்க கவர்மெண்ட்க்கு டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களால அந்த அமௌண்ட்டை டிடக்ட் பண்ணவே முடியாது in your lifetime. As well as எம்ப்ளாய்க்காக PF அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறார் எம்ப்ளாயர்னா அந்த PF அமௌண்ட் contributed by the employer can be debited in the P&L அக்கௌண்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த PF டிபார்ட்மெண்ட் கூட நீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கணும். If any amount released on retirement or resignation of the employee later and where he withdraws the money from the PF account சொன்னால் அதுக்குரிய TDS பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு PF டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். If such agreement is not there then you cannot claim the deduction. And the last one is tax on perquisites ஆக இருந்துச்சுன்னா that is also not deductible. Tax on salary will be your deductible expenses, but tax on perquisites is not deductible. Is that okay? Now 40B 40BA இது ரெண்டும் நம்ம தனியா பிறகு பார்க்கலாம்னு சொல்லி இருக்கிறேன். We will skip that for the time being. Section 40A class 2 வரும்போது unreasonable payment for the specified persons, like specified person ரிலேட்டிவ் கொடுக்குறீங்க, 10,000 ரூபாய் கொடுக்குற இடத்துல நீங்க 12,000 ரூபாய் கொடுத்து அதிகமாக கொடுத்த மாதிரி உங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் குறையும். So there is a chance of cheating, right? So that will be disallowed under section 40A. So இது ஒரு செட் இல்லையா? So 40A class 2 3 3A and 7 and 9 இந்த 5 செக்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க வந்து இன்டர் லெவல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். Section 40A class 2 வரும்போது unreasonable payment to the specified person is disallowed. And specified persons யாருன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும்போது ஸ்பௌஸோ பேரண்டோ பிரதரோ சிஸ்டரோ லீனியல் அசெண்டன்ட் அண்ட் டிசெண்டன்ட் வரலாம். கம்பெனியாக இருந்தால் டைரக்டர்ஸ் தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கலாம். அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹோல்டிங் 20% அண்ட் மோர் ஷேர்ஸ் இருந்தால் அவங்க பேர் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட். டைரக்டர்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கணும். இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபர்ம் ஏஓபி பிஓ இருந்துச்சுன்னா ஃபர்மா இருந்த பார்ட்னர் சொல்லுவோம், ஏஓபி பிஓ இருந்த பார்ட்னர் சொல்ல மாட்டோம், வெறும்னா மெம்பர்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த பார்ட்னருக்கு அந்த சச் ஃபர்ம் ஆர் சச் ஏஓபி பிஓஐல 20% மேல லாபம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவரோ அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸோ ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ கட்லி எக்ஸஸா பே பண்றீங்க, அன்ரீசனபிளா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டிசலோட். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹஃபா இருந்துச்சுன்னா மெம்பர்ஸ் அண்ட் தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ் வில் பி கன்சிடர் as ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ஸ். அண்ட் ஏ பீங் த ஹோல்டிங் கம்பெனி, அதுல வந்து பியும் சியும் சப்சிடரி கம்பெனின்னு சொன்னால் இந்த பியும் சியும் கூட ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ஸ் தான். எனி பேமெண்ட் பிட்வீன் பி அண்ட் சி, ஓகே, பி கிட்ட இருந்து சிக்கு போகுது இல்ல சி கிட்ட இருந்து டிக்கு வருதுன்னா அந்த பேமெண்ட் unreasonable அப்படின்னு சொன்னாக்க that unreasonable amount is disallowed under section 40A class 2. Now section 40A class 3 வரும்போது any payment in the form of cash, single person
single day ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்திருந்தால் disallowed. Is that okay? When it is allowed னு சொன்னால் if it is being account pay check, DD or electronic clearing system மூலமா கொடுத்திருந்தால் ECS மூலமா இருந்துச்சுன்னா allowed, and disallowed எப்போ வரும்னா even crossed check, bearer check, cash இருந்துச்சுன்னா disallowed. பட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா செக்ஷன் 36 class 1 sub class 1B பார்த்தோம் இல்லையா ஹெல்த் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது அது கேஷா இருக்கலாம், பேரர் செக், கேஷா இருக்க கூடாது, பேரர் செக்கா இருக்கலாம், கிராஸ் செக்கா இருக்கலாம். பட் இங்க வந்து பேரர் செக் இஸ் ஆல்சோ நாட் அலௌட், கிராஸ் செக் இஸ் ஆல்சோ நாட் அலௌட். அண்ட் இது இஸ் தேர் எனி எக்ஸெப்ஷனான்னு சொன்னால் செக்ஷன் ரூல் 6D எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எம்ப்ளாயி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது டெர்மினல் பெனிஃபிட்டா கொடுக்கும்போது 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் அலௌடு, அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு வரும்போது 35,000 ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம் அலௌட். பட் யூ ஹேவ் டு கெட் த PAN. Employees rendering services temporarily outside India where he outside the regular place where he has not have any bank account சொன்னால் where the posting is more than 15 days இருக்கும்போது அவருக்கு நம்ம கையில கேஷ் கொடுக்கலாம். நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அன்னைக்கு ஹாலிடே ஆர் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொன்னா வேற வழி இல்லாம கையில கேஷா கொடுக்குறோம்னா அப்ப அலௌடு. ஈவன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிலேட்டட் பீப்புளுக்கு ஃபார்மருக்குலாம் கொடுக்குறாங்க, ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ், ஃபிஷ், ஹார்டிகல்ச்சர், அப்பிகல்ச்சர் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த விவசாயம் இல்ல சாதாரண கூலி தொழிலாளிகள் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க கேஷா கொடுத்தா அலௌடு. அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் வித்தவுட் த எய்ட் ஆஃப் பவர், வித்தவுட் த எய்ட் ஆஃப் பவர் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அலௌடு. நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அந்த ஸ்டேட் அந்த வில்லேஜ் ஆர் டவுன்ல வந்து பேங்கே இல்லை, என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா அப்பயும் நீங்க அலோவ் பண்ணலாம். whenever you are making the payment to the RBI bank, cooperative bank, LIC, credit society, government, there you can make the payment in cash, no issues in that. And bill of exchange, telegraphic transfer, NEFT, credit card, debit card, book adjustments பண்ணும்போது நீங்க கேஷா கொடுக்கலாம் allowed. எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, state any of the 6 or 7 items where the payment is even more than 10,000 in cash is allowed னு கேட்பாங்க. அப்ப ரூல் 60 உள்ள எல்லாத்தையும் நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒரு 5-6 இதை நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Now செக்ஷன் 40A கிளாஸ் 3A என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்ததை P&L டெபிட் பண்ணிட்டீங்க இயர்லியர் இயர்ஸ்ல அலௌட். அந்த அமௌண்ட்டை இந்த வருஷம் கேஷா கொடுத்துட்டாங்கன்னா எந்த வருஷம் கேஷா கொடுக்குறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வந்து நீங்க P&L கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 10,000 rupees P&L 10,000 மேல 20 கிடையாது, 10,000 மேல இருக்கிறத P&L நீங்க கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். ரைட். 40A கிளாஸ் 7 and 9 provisions for unapproved gratuity இருந்தால் not deductible. Even outstanding gratuity இருந்தால் allowed. ஓகே, கிராஜுவிட்டி தர வேண்டியது வந்துருச்சு ஆனா இன்னும் தரல சார், அப்ப அது டிடக்டபிள். பட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அலௌடு கிடையாது. செக்ஷன் 40A கிளாஸ் 9 வந்து எதை பத்தி பேசுறோம்னா, அன்அப்ரூவ்டு நான் ஸ்டாச்சுரரி ஃபண்ட்ஸ், அதாவது அன்அப்ரூவ்டு கிராஜுவிட்டி, அன்அப்ரூவ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், அன்அப்ரூவ்டு சூப்பர்அனுவேஷன் ஃபண்ட், இதெல்லாம் அலௌடு கிடையாது. இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. பேலன்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் இன்டர் லெவல். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ 40 கிளாஸ் ஏல நமக்கு 5 ஐட்டங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன். 2 இது வந்து கேஷ் பேமெண்ட், இது வந்து கேஷ் பேமெண்ட் வேர் இட் இஸ் paid outstanding being the previous yearல outstanding இருக்கிறது இந்த வருஷம் கேஷா பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. 7 வந்து provisions for the gratuity is not allowed. இது வந்து unapproved fund, இது allowed இல்ல. So this is a set of 5 items. Is that okay? So with that section 40A is over. Now let's go for section 41. Okay, deemed receipts to be the PGBP. அதுல section 41 class 1 வரும்போது any deductions already claimed is now recovered அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா P&L கிரெடிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு மேல ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 41 class 2 balancing charge, 41 class 3 sale of assets used for R&D, 41 class 4 recovery of the bad debt. These 3 will be already we have seen interlinked பண்ணிக்க. All these things will be credited in your P&L account. Is that okay? Now 43 class 1 actual cost of the assets. ஏதாவது ஒரு assets வாங்குறீங்கன்னா அதோட actual cost என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் யூ பெய்ட் as well as interest up to the put to use வரைக்கும் இருக்கிறத நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்துல taxes, duties if ITC is not allowed, நீங்க பே பண்ணியிருக்கிற இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அதுக்கு ITC கிளைம் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நீங்க ஆட் பேக் பண்ணிக்கலாம். கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் இருந்தா கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் கொண்டு வந்து உங்களோட இன்ஸ்டலேஷன் சைட்ல கொண்டு வந்து வைக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன செலவு இருக்கோ எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் ஆடபிள். ட்ரையல் ரன்னுக்காக ஏதாவது செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரையல் ரன்ல ஏதாவது ரெவன்யூ வந்துச்சுன்னா அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து சப்சிடி வந்துச்சுன்னா அதை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு அசெட் பெய்ட் இன் கேஷ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 10,000 இருந்தால் அதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்க முடியாது. இதை எல்லாத்தையும் நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நவ்
இதுல செக்ஷன் 43 கிளாஸ் 1ல ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை பத்தி பார்த்தோம். சயின்டிபிக் ஆர்டிக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸை நாளைக்கு பிசினஸ்க்காக கொண்டு வந்துட்டோம்னா அப்ப அதை பிசினஸ் உடைய அசெட்ல பிளாக்ல கொண்டு போய் ஆட் பண்ணும்போது அதோடைய காஸ்ட் 0, அசெட்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்டாக் கன்வெர்டட் இன்டு கேபிட்டல் அசெட், ஸ்டாக்கா இருக்கிறது கேபிட்டல் அசெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொன்னாக்க கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கோ அது பிஜிபிபி அண்டர் செக்ஷன் 28. கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் வந்து காஸ்ட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்கா இருக்கிறது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸ்டாக் 10 ரூபாய்க்கு இருந்தது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அந்த ரேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் 20 lakhs சொன்னால் இந்த 20 lakhs இஸ் த பிஜிபிபி இன்கம். இது பிஜிபிபி இன்கம் taxable under section 28 and 20 lakhs will be considered as your actual cost for the depreciation purpose. gift will inheritance மூலமாக அந்த அசெட் வந்துச்சுன்னா previous owner உடைய வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும் minus any other expenses you incurred, depreciation notional இருக்கிறத நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் ஹேண்ட் ரீஎக்விசிஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், அதனால இதை மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்றேன். ஓகே, யூ நோ நீட் டு கோ பியாண்ட் தட். செக்ஷன் 43A வரும்போது changes in the rate of exchange of currency including hedging. So any asset purchased from country outside India அதுக்கான லோன் ஃபாரின் கரன்சில வாங்கியிருப்பீங்க, இல்ல சப்ளையர் கிட்ட இருந்து கிரெடிட் டேர்ம் வாங்கியிருப்பீங்க, சார் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது if there is any changes plus or minus due to the fluctuation in the exchange rate ன்னு சொன்னால் அது லாபமா இருந்தால் நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் WDV ல இருந்து, லாஸா இருந்துச்சுன்னா WDV ஓட சேர்த்துட்டு நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 43A and 43B வரும்போது deductions will be claimable only on payment basis like due tax, duty, cess, and in case of employer's contribution to RPF, PPF, SPF, whatever it may be, superannuation fund, NPS, whatever it may be, can be claimable only on the payment basis. Bonus or commission to employees, others and no problem illa, employees கொடுக்கக்கூடிய bonus and commission payment பண்ணியிருந்தா தான் டெபிட் பண்ண முடியும். interest on loan or borrowings வரும்போது financial institution, NBFC, even scheduled banks அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய interest pending இருந்தா நீங்க claim பண்ண வேண்டிய அவசியம், claim allowed இல்ல. leave encashment payment பண்ணாதான் நீங்க claim பண்ணிக்க முடியும். any payment to the Indian Railways for the use of their assets இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் டெபிட் பண்ணியிருக்க முடியும். செக்ஷன் 43B is over. And now the final set is 44AA and AB as well as AD, ADA and ADA and finally AE. Last மூணு வந்து presumptive basis taxation. 44AA is all about books of accounts maintenance. இது வந்து tax audit. இது வந்து business பண்றாங்க other than professionalக்கு presumptive basisல taxable வரும். ADA வரும்போது professional peopleக்கு presumptive basis taxation and AE வந்து goods carriageக்கான taxable, right? So இப்ப AA வரும்போது compulsory maintenance of books of accounts if the assessee being the specified professions இருந்தால் all the 3 preceding to the previous yearல gross receipts 2 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க books of accounts maintain பண்ணியிருக்கணும். ரூல் 6Fல சொல்லப்பட்ட books of accounts மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். ரூல் 6Fல என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா கேஷ் புக், ஜர்னல், லெஜர், கார்பன் காப்பீஸ், பில் எக்ஸீடிங் 25 ஆர் ஒரிஜினல் பில் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் 50 இருந்துச்சுன்னா நீங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும். இஃப் the professional being the medical practitioner இருந்துச்சுன்னா இந்த புக்கை தவிர அடிஷனல் புக்ஸ் என்னது, கேஸ் ரெஜிஸ்டர், பேஷண்ட்ஸ் வராங்களே டெய்லி என்னென்ன கேஸ் வருது அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் வராங்களோ அவங்களுடைய ரெஜிஸ்டர், அவங்களுக்கான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அது இல்லாமல் மெடிக்கல் இன்வென்ட்ரியும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அண்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா யார் அப்படின்னா லா, மெடிசின்ஸ், அக்கௌண்டன்சி, கம்பெனி செக்ரட்டரி, இன்ஜினியரிங், ஆர்கிடெக்சரல், இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர், ஃபில்ம் ஆர்டிஸ்ட், எனி அதர்ஸ் நோட்டிஃபைட் பை CBDT, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் அண்ட் டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்சி, இவங்க எல்லாமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல வருவாங்க. இவங்களை தவிர வேற யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பிஜிபிபி இன்கம் வந்து 1,20,000 மேலேயோ அல்லது ஓவரால் கலெக்ஷன் 10 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா எப்ப எனி ஆஃப் த 3 preceding year, 3 prior to the preceding yearல ஏதாவது ஒரு preceding yearல இது நடந்துச்சுன்னா அவர் வந்து books of accounts ஸ்ட்ரிக்ட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். நியூலி ஸ்டார்ட் பிசினஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்த பாயிண்ட் இன் டைம் இந்த லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணதோ அன்னையிலிருந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த கேஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹஃபாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த லிமிட் வந்து 2 லட்சம் வரைக்கும் 25 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும், அதாவது பிஜிபிபி இன்கம் 2 லட்சம் வரைக்கும் தேவையில்லை அண்ட் கிராஸ் ரெசிட் 25 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தேவையில்லை யாரா இருந்தா இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹஃபாக இருந்தா. Is that okay? So these are the cases we have seen. If they are not maintaining the books of accounts properly, then the penalty of rupees 25,000 is leviable under section 271A. 271A. Then we'll now deal with the section 44AB.
கம்பல்சரி ஆடிட் ஆஃப் புக்ஸ், யாருடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கம்பல்சரியா பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அதாவது டாக்ஸ் ஆடிட் இன் ஷார்ட் சொல்லுவோம். பிசினஸ் அவங்களுடைய டோட்டல் சேல்ஸ் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்க கம்பல்சரியா டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணி ஆகணும். அதே சமயத்தில் டோட்டல் சேல்ஸ் 10 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டாக்ஸ் ஆடிட் தேவையில்லை. எப்ப அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய ஆக்ரிகேட் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸோ கேஷ் பேமெண்ட்டோ ஓவரால் வேல்யூல 5% கீழே, நாட் எக்ஸாக்ட்லி 5% கீழே 4.99% வரைக்கும் டாலரபிள். அதே மாதிரி பேமெண்ட்டும் 5% கீழே இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஓகே நீங்க வந்து அலோடு. ஈவன் கேஷ் இன்க்ளூட்ஸ் பேரர் அண்ட் கிராஸ் செக் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ அக்கௌண்ட் பே செக்காக தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லிமிட் நம்ம பார்க்க முடியும். அதர்வைஸ் 10 crores இல்லை 1 crore கீழே இருந்தாலே டாக்ஸ் ஆடிட் மஸ்ட். இதுவே பிசினஸ் இல்லாமல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருந்தால் 50 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தால் டாக்ஸ் ஆடிட் மஸ்ட். அண்ட் கேன் ஐ ஷோ த ஏஇ பிபி ட்ரிபிள் பி? அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை இருக்காது. அந்த இது பார்த்தீங்க இல்லையா, ஏடி ஏடிஏ அண்ட் ஏஇ, இந்த 3ல சொல்லப்பட்ட இன்கம் அக்கௌண்ட்லையும் கம்மியாக நீங்கள் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம்? அப்போ நீங்கள் வந்து 44 ஏபியை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். These two are not for at inter level. Due date for audit வரும்போது 1 month before the due date of filing of return of income under section 139 class 1. நீங்க என்னைக்குள்ளார ஆடிட் பண்ணி ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 31st அக்டோபருக்குள்ளார நீங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். இப்போ கரண்ட் 22-23க்கு 31st அக்டோபர் 23க்குள்ளார நீங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஆனா ஆடிட் என்னைக்குள்ளார முடிச்சிருக்கணும்? அட்லீஸ்ட் 1 month முன்னாடி, அதாவது 30/9/23க்குள்ளார ஆடிட் முடிச்சிருக்கணும். டியூ டேட் ஃபார் ஆடிட் பீங் 1 month before the due date of filing of return of income. Is that okay? And இது வந்து இன்டர் தேவையில்லை. penalty will be leviable. penalty எவ்வளவு leviable அப்படி சொன்னாக்கா, if you are not get your books audited though you are coming under audit. ஆடிட்ல வரும்போது நீங்க ஆடிட் பண்ணலன்னா 1.5 லட்சமோ அல்லது உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் எவ்வளவு இருக்கு, அதாவது கிராஸ் ரெசிப்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 0.5%, இந்த ரெண்டுல whichever is lower will be penalty for you. Is that okay? Now we'll go for section 44AD. 44AD வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, presumptive basis of PGBP applicable only for resident individual, resident huff, resident firm, not even for the LLP. அவங்களுக்கு கிடையாது. அது இல்லாமல் அவங்க பிசினஸ் பண்றவங்களா இருக்கணும். ஆனா 44AE ல இருக்கிற பிசினஸோ ஏஜென்சி பிசினஸோ கமிஷனர் புரோக்கரேஜ் பிசினஸோ இருக்கக்கூடாது. இது இல்லாத பிசினஸ் பண்றவங்களா இருக்கணும். அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் 2 கோடிக்கு கீழே இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னாக்க கிராஸ் ரெசிப்ட்ல 8%. சப்போஸ் இஃப் த கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ் பீயிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பே செக்கா இருந்தால் அந்த ரெசிப்ட்க்கு 6% மட்டும் கட்டினா போதுமானது. இவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் அப்ளிகபிள்? ஆமா, அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் அப்ளிகபிள். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா லாஸ்ட் டியூல கட்டிடலாம். 15th மார்ச்ல நீங்க கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 8% கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா 100 ரூபாயில 8% வந்து உங்களுடைய இன்கம் சொன்னால் இந்த 8 rupees PGBP இருக்கு இல்லையா சார், இதுல இருந்து ஃபர்தரா ஏதாவது டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நோ. 30 to 38 உள்ள டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே நீங்க வாங்கிட்டீங்க, திரும்பவும் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ரெமுனரேஷன் சேலரி அதுவும் ஆல்ரெடி அலோட். யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் கிளைமிங் த டெப்ரிசியேஷன், மீன்ஸ் கிளைமிங் ஃபார் டிடக்ஷன்ஸ். இதுக்கப்புறம் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய அசெட் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த அசெட்ஸ் கூடிய டிடக்ஷன்ஸ் வந்து டெப்ரிசியேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்டர் லெவலில் இது தேவையில்லை. ஓகே ஓகே, மெயின்டைன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸா அவ்வளோ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் மீன்ஸ் கண்ட்ரோல் இதுல கிடையாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த கேசஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? Now, can I go for the lower profit, sir? Option for lower profit. Of course, you can go for lower profit where you have to maintain the books of account as per section 44AA and get your books of accounts audited under section 44AB. அது இல்லாம K பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, K பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, you are eligible for section 44AD, பட் நீங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த வருஷம் அதை விட்டு இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு உங்களால திரும்பவும் 44ADயை என்ஜாய் பண்ண முடியாது, ரைட்? Now 44ADA வரும்போது அதே ப்ரொவிஷன்ஸ் தான், பட் திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல். திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல். ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலுக்கும் ரெசிடென்ட் ஃபர்முக்கு தான் உண்டு, எல்எல்பி கிடையாது, ஈவன் ஹஃப் கூட கிடையாது. ஓகே, ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிறது ஹஃப்ல வர முடியாது இல்லையா. நீங்க சிஏனா உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சிஏ கிடையாது, இல்லை உங்க பேரண்ட்ஸ் சிஏனா நீங்க சிஏ கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியில் வர முடியாது. ஸோ ப்ரொஃபஷனலுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். இதுல வந்து கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ் 50 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அப்ளிகபிள். கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ்ல 50% will be considered as your PGP. மற்ற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் 44AD ல உள்ளது இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ளிகபிள் ஆயிடும். 44AE வரும்போது presumptive basis taxation for the transporters assessing in case in the business of plying, hiring, leasing of such goods. Plying, hiring, leasing of such goods. Okay, அவங்களோட மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் எவ்வளவு இருக்கலாம்னா
10 தான் இருக்கணும் எனி டைம் in the previous year. And presumptive income வரும்போது heavy goods vehicle இருந்தால் 1000 rupees per ton of the gross vehicle weight or unladen weight per month or part of the month எடுத்துக்கணும். Other vehicles இருந்துச்சுன்னா 7500 for every month will be taken. And gross vehicle weight வந்து unladen weight 12 tonsக்கு மேல இருந்தால் அதுதான் வந்து நம்ம heavy goods vehicle நம்ம சொல்லுவோம். For example 15 டன் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு டன்னுக்கும் 1000 ரூபாய் income per month being 15000. 15.3 இருந்துச்சுன்னா into 1000. நீங்க பாட்டுக்கு 15.3 வந்து 15 மாத்திக்கலாமானா அப்படிலாம் ரவுண்ட் அப் பண்றதா இங்க சொல்லல. 15.3 இருந்துச்சுன்னா 15.3 into 1000 will be taken as your gross vehicle weight. 11 ton இருக்குன்னா which is less than 12 அப்படிங்கறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா 7500 will be taken. Is that okay? So இதுலயும் அதே மாதிரி section 30 to 38 is not allowed, but partners remuneration is allowed. Partners remuneration, salary, interest, whatever it may be allowed. Rest of the things are similar to the other sections we have considered under section 44 AD. Is that clear? So the summary of this one being section 28 and 29, these two being PGBP and computation. Section 30, 31, 32 இதெல்லாமே related to the assets kind of expenses. Building asset, plant and machinery, furniture, fixture கூறியது 30 and 31ல வருது. அதுக்குரிய depreciation 32. அந்த depreciation adjust பண்ற அளவுக்கு லாபம் இல்லைன்னா carry forward பண்ணிக்கலாம். எத்தனை வருஷம் carry forward பண்ணிக்கலாம்னா any number of years you can carry forward. And 35 must ன்னு சொன்னேன், scientific R&D. 35 AD வந்து specific business பத்தி சொன்னேன். CCA இதெல்லாமே again rural சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொன்னேன். 35D preliminary expenses, DD வந்து demerger expenses, DDA வந்து VRS. 35D depreciation of preliminary expenses, DD வந்து depreciation of demerger expenses, DDA வந்து depreciation of attrition charges, VRS charges வச்சுக்கலாம். Section 36 class 1ல வந்து specific deductions வருது. அதுல I for insurance வச்சுக்க சொன்னேன். So insurance for stock, insurance for the employees, but in case of employees இருந்தால் cash இருக்கக்கூடாது. ஈவன் கிராஸ் செக்கா இருக்கலாம், பேரட் செக்காவும் இருக்கலாம், பட் கேஷா இருக்கக்கூடாது. 3 வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் 0 கூப்பன் பாண்ட். 4, 4A, 5, 5A இதெல்லாமே எம்ப்ளாயியோட ஃபியூச்சருக்காக டெபாசிட் பண்றது. அதுல லாஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து வாங்கிய டெபாசிட் பண்றது. திஸ் வில் பி டிடக்டபிள் ஒன்லி இஃப் த பேமெண்ட் இஸ் மேட் வித் இன் த ஆக்ட். அந்த ஆக்ட் சொன்னதுக்குள்ளார பண்ணியிருக்கணும். மற்ற கேஸ்ல அப்படி கிடையாது. வித்தின் த டியூ டேட் ஆஃப் ROI-க்குள்ளார நீங்க டெபாசிட் பண்ணியிருந்தாலும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். SPF, RPF, NPS அண்ட் கிராஜுவிட்டி. பட் NPS கேஸ் வரும்போது சேலரியில 10% மேல இருந்தால் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. பேட் டெட் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே அது இன்கமா இருந்து P&L கிரெடிட் பண்ணியிருந்தால் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. செக்ஷன் 36 கிளாஸ் 1 சப் கிளாஸ் 7ல வரும். ஓகே, கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் கேன் பி டெபிட்டட் அண்ட் STT and CTT கேன் பி டிடெக்டபிள். பட் அந்த ஸ்டாக்கும் கமாடிட்டியும் உங்களுக்கு PGBP உடைய ஸ்டாக்கா இருந்தால் மட்டும்தான் டெபிட் பண்ணிக்க முடியும். Section 37 class 1 வரும்போது சென்ட்ரல் டிடக்ஷன், ஜெனரல் டிடக்ஷன். 37 2B வரும்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. 41ல வரும்போது 4 ஐட்டங்கள் வருது. 1 வந்து எனி டெபிட் எல்ரியர் நவ் ரெக்கவர்ட் வில் பி இன்கம். அண்ட் 32 வரும்போது டெப்ரிசியேஷன் ரெக்கவர்ட் லேட்டர். செக்ஷன் 35 வந்து சயின்டிபிக் R&D. செக்ஷன் 36 1 class 7 வரும்போது this will be okay bad debt recovered. And 43 class 1 வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் பத்தி சொல்லி இருக்காங்க. 43A வரும்போது ஃபாரெக்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் WDV ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சில டிடக்ஷன்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தா டெபிட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி இருக்காங்க. செக்ஷன் 43B. 44AA, AB, AD, ADA, AE இது ஒரு செட். AA and AB both are related to the tax audit as well as maintenance of books of account. And 44 AD, ADA, AE எல்லாம் presumptive taxation வருது. பிசினஸ் இன்கம் 2 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் உங்களுடைய இன்கம்ல கிராஸ் ரெசிப்ட்ல 8% டாக்ஸ் கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கிராஸ் ரெசிப்ட்ல கேஷ் பதிலா நீங்க அக்கௌண்ட் பே மூலமா வந்துச்சுன்னா 6% கட்டினா போதும். ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா 50 lakhs கீழே இருந்துச்சுன்னா நீங்க 50% ஆஃப் யுவர் கிராஸ் ரெசிப்ட் வில் பி யுவர் இன்கமா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் வரும்போது ஹெவி குட்ஸ் வெஹிக்கிள் இருந்தால் 1000 per ton, லைட் குட்ஸ் வெஹிக்கிள் இருந்தால் 7500 per வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் WDV மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸ் லேட்டரா விற்கும் போது லாபம் வந்துச்சு அல்ல லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க செக்ஷன் 50ல ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸா போட்டுக்கலாம். SLM பேசிஸ்ல சார்ஜ் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதுல ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்துச்சு, அதுல லாஸ் வராது. ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அதாவது சேல் வேல்யூ இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் த காஸ்ட், அது வந்து ப்ராஃபிட் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் 50A. ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 139 கிளாஸ் 1ல சொல்லி இருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த சம்மரி ஆஃப் PGBP.